Kanika, please initiate the session, Kanika. Yes, ma'am. Believe you can, and you're halfway there. Theodore Roosevelt. Good morning, everyone. Thank you for joining us on your weekend. This is Ganika Jayabal from Team Makkal. We proudly welcome you all for Makkal's Women Talk webinar of this month. We feel honoring in welcoming our speaker, Ms. Harini Arumugam. You who has accepted our invite and also our founder, Mr. Sendil Kumar sir, and all our core leaders and steering committee members. Let us take a moment to set positive intention for a productive session ahead. And let's have a prayer song played. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Okay, the topic of today's webinar is Bridging the Gap from Campus to Corporate. The ultimate intention of this webinar is to help students to know and understand about the corporate. In the recent days, job hunting is the major setback for many students who are in search of it. And Makkal is into such diverse activities, and I think it is essential to give a brief introduction about Makkal, which will be helpful for all to know better on what our team is working. So, I kindly request our functional team member, Ms. Jnanapurkudi Lavanya, to explain about Makkal's initiatives. Good morning, one and all present here. This is Jnana Purkuri Lavanya S. from Central University of Tamil Nadu. Today I am going to tell about the introduction of Makkal. The Mavik Abdul Kalam Association for Leaders is the registered society under the Tamil Nadu Society Registration Act 1975. And true to our belief that education and knowledge are the foundations for lasting a chance. We are the vibrant team of young professionals dedicated to igniting a social awareness and civic responsibility among the today's youth. Guided by the vision of Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, and the timeline's inspiration for youth empowerment, strike to shape as future leaders by nurturing a talents, building a resilience, and forecasting a purposeful learning. Our vision is to transform our societies through the powerful minds of youngsters. And our mission is to nurture young brains with uncompromising discipline, education, and knowledge, the true of agent of change. This webinar is one among the 18 plus activities we are currently conducting. And through the initiatives like Word of the Day, Makkal Comments, and the Makkal Communicative English course, we are building a confident English speaking candidates and professionals. We also conduct Makkal Tidbits, the history, the mystery, news of the day, brainstorming India, quiz of the week, the gossips. Also, strengthening a knowledge and awareness among the students. Our audio broadcast, Read and Lead, was launched to in reading habits among the young minds.
While Makkal Mahima helps the students to learn Hindi, Makkal Fits promotes health and fitness. Makkal Jobs creates and share job opportunities, and Makkal Talents uplift artistic and creative individuals. Our online webinars walk the talk and know how brings a field experts to share the insight on general and technical topics. Under the Makkal Women Talk, we invite inspiring women speakers to empower other women. Makkal Fest is celebrated every year on Abdul Kalam Sir's birthday to bring out the talents and creativity of various age groups. On the same day, sampling plantation drives are carried out with enthusiastic public support. A significant achievement of Makkal is the publication of Packet Statute on August 15, 2021, containing a basic and important laws approved by the government officials and circulated among the public for awareness. We also planted 100 sampling in Manuchabatti village, Coimbatore, in presence of Panchayat President, ward councillors, and the public. And other plantation drives were conducted at Kalapeti Government School, presented over by the Inspector of Cybercrime Patch, Coimbatore, who also created awareness on drunk addictions. Makkal received a Best Social Service Award from the actor Santanu Bhagyaraj, presented by the Sigaram Award Chennai. And last year, our active volunteers were honored for their dedicated services. We proudly celebrate the success of sampling plantation drive in at KPR College and Lemonua 2025 in XRM Madurai College of Engineering and Technology, making an insightful environment action and innovatives of students' excellence. Makkal has visited a multiple college and conducted seminars to motivate the students and enhance their skills. Thank you for the opportunities to incredible inventives of Makkal. Thank you. Thank you, Ms. Jnanapurkudi Lavanya. It was a meticulous introduction. Now it is time to introduce our speaker. I would like to call Ms. Samyukta to give a brief introduction. Good morning, everyone. Myself Samyukta from Team Makkal. Thank you for joining us today for this meaningful webinar, Bridging the Gap from Campus to Corporates. It is a great pleasure to introduce our esteemed chief guest and keynote speaker, Ms. Harini Arumugam, who is a distinguished school counselor and special educator committed to fostering holistic development and mental well-being among students. She holds a BTech, a B.Ed in Special Education, also Master of Social Work in Medical and Psychiatry. This strong academic foundation reflects her multidisciplinary expertise and her dedication to education and human welfare. Ms. Harini has actively participated in various training programs at the National Institute for Persons with Multiple Disabilities and has completed teaching practicums across several educational institutes, where she has worked closely with diverse student communities. She has successfully completed specialized training in the areas of school counseling and mobile addiction coaching, mentoring and counseling skills for teachers, also mental and physical well-being for persons with disabilities. In addition, a project on substance abuse and the psychosocial challenges faced by youth showcases her deep concern for the well-being of young people. With her expertise and compassionate approach, she continues to inspire and empower students and educators alike. We are truly honored to have her with us today and look forward to hearing her valuable insights on navigating the transition from campus to corporate life. Thanks for giving me the opportunity to introduce our respected speaker. Thank you, Ms. Samyukta. I would like to inform the participants that only active participants will be receiving the e-certificates. And without further delay, let us get into the session. The session is yours, ma'am. Yes, thank you so much. Thank you so much for introducing. It's my pleasure to have you all today. So we can start the presentation.
Okay, I hope everyone knows Tamil. Yeah? So, bridging the gap from campus to corporate. காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸுக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகுறது அப்படின்றது தான் டுடேஸ் டாபிக். மெனி ஆஃப் அஸ் லேக் இன் தட். காலேஜில் வேறு மாதிரி படிச்சிருக்கோம். அகெயின் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ன்னு பார்த்தா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மேபி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, அங்கே எப்படி ஃபிட்டன் ஆகணுன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன புரிதலுக்காக இந்த வெபினார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் காலேஜ் டு ஒர்க் பிளேஸ் வந்து ஒரு மேஜர் லைஃப் சேஞ்ச். அந்த சேஞ்சுக்கு வி நீட் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி. இந்த ஷிஃப்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை அகாடமிக் லேர்னிங்லேருந்து ரியல் வேர்ல்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு இட் வில் ட்ராக் அஸ். ஏன்னா காலேஜில் வந்து நம்ம போவோம், படிப்போம், லெக்சரர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க சொல்றது கேட்போம், மெனி ஆஃப் அஸ் அட்டண்டன்ஸ்க்காக போவோம். ஆனால் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படி கிடையாது. அது வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். நம்மளால வந்து ஒரு அஷூரன்ஸே கொடுக்க முடியாது. நான் வந்து 90% என்னோட அகாடமிக்ல வச்சிருக்கேன், அதனால எனக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால அஷூரன்ஸே கொடுக்க முடியாது. அகாடமிக் சக்சஸ் அலோன் டஸ் நாட் கேரண்டி ஜாப் ரெடினஸ். நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல், சோஷியல், எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா வேணும் ஒரு ஜாப் பிளேஸ்ல ஃபிட்டன் ஆகுறதுக்கு. ஒரு ரைட் மைண்ட் செட் இருக்கணும் நம்மளுக்கு. லைக் லேர்னிங் ஃப்ரம் எக்ஸாம்ஸ் டு லேர்னிங் ஃபார் க்ரோத். நான் காலேஜில் வந்து என்னோட எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிக்கிறேன், அகாடமிக்ஸ்க்காக படிக்கிறேன், இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸு, கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கு, இன்டர்னல் மார்க்ஸ்க்காக படிக்கிறேன், என்னோட செமஸ்டர்ஸ்க்காக படிக்கிறேன். அது அப்படியே எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா என்னுடைய ஒர்க் பிளேஸில் என்னோட க்ரோத் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக நான் ஒரு ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட இருப்பேன் அப்படின்னு வி ஹாவ் டு பி வெரி ஓப்பன். இந்த செஷன்ல நம்ம இந்த பிரிட்ஜிங் கேப் கேம்பஸ் டு கேரியருக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை, என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இந்தியன் எக்கானமி, சிஎம்ஐஇ, அவங்க ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. 20லேருந்து 24 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ், இந்த ஏஜ் குரூப்புக்குள்ள இருக்கவங்க 44% வந்து அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்காங்க. இதுல நிறைய பேர் வந்து பிஜி கூட முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 44% அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹியூஜ் திங். ஸோ நம்ம எங்க எக்ஸாக்டா லேக் ஆகுறோம் அப்படின்னு we have to find it so that we can easily overcome it and நம்மளால வந்து சஸ்டைன் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ஜாப் பிளேஸ்ல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ we have to understand why gap exists. ஏன் இந்த கேப் இருக்கு? நல்லா படிக்கிறோம், 90% கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறோம், அதை விட அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறோம், டிஸ்டிங்ஷன்ல வெளியில வரும், ஆனாலும் ஜாப் பிளேஸ்ல ஃபிட்டன் ஆக முடியல, ஒரு கம்பெனியில வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, கம்பெனி வந்து ஸ்விட்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ ஏன் அது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் லேக் பண்றோம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம தியரியா படிக்கிறோம், நம்மளுடைய சிஸ்டம், எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து நிறைய தியரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கு. புக்ல படிக்கிறோம், அதை வந்து ஒரு 25 மார்க் ஒரு 50 மார்க் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எழுதுறோம். அகெயின் செமஸ்டர் பேட்டர்ன்ல ஒரு 75 மார்க்ஸ் 25 மார்க்ஸ் இன்டர்னல் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, 75 மார்க்ஸ்க்கு நம்ம எழுதிட்டு வரோம். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் நம்ம லேக் பண்றோம். அதே மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல நம்ம நிறைய பேர் வந்து காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல நம்மளுக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியவே மாட்டேங்குது. கம்யூனிகேஷன், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், டீம் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃப்ரண்ட்ல வந்து ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம பண்றதுக்கு கூட நம்ம வந்து ஹெசிடேட் பண்ணுவோம். நம்மளோட ஸ்டாஃப்ஸ் ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க, இதுல வந்து நீங்க செமினார் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், இது உங்களோட இன்டர்னல் மார்க்ஸ் புஷ் பண்ணா கூட கிளாஸ்ல 60 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் வந்து ரெடியா இருப்பாங்க, நான் இதை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது we can improve our communication skills. ஒரு குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டீம் ஒர்க் வரும், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் வரும். ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸே வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியறதே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் மிஸ் மேட்ச் பிட்வீன் கரிக்குலம் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ். நம்மளுடைய அகாடமிக் சிலபஸ், சப்ஜெக்ட் எல்லாம் மேபி எப்போவோ எடுத்ததா இருக்கலாம், ஆனா இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட், மார்க்கெட்டோட டிமாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும். ஏன்னா நம்ம புக்ல படிச்சதுக்கும் நேர்ல போய் நம்ம பீப்புளை ஃபேஸ் பண்றதுக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கும் மீட்டே ஆகாது. நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்றதுக்கே இங்க நம்ம நிறைய பேருக்கு பயம். ஹெச்ஆர் என்ன கேட்பாங்க, பேனல் மெம்பர்ஸ் என்ன கேட்பாங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் எப்படி நான் இது பண்ணுவேன், 5 மினிட்ஸ் ஏதோ ஒரு டாபிக் கொடுத்து என்ன பேச சொன்னா நான் என்ன பேசுவேன், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனா கூட நேர்ல போய் நம்ம சொதப்போம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நியூ என்வாயன்மெண்ட்ஸ்ல ஃபிட்டன் ஆகுறதுக்கு வில் பி ஸ்கேர்ட்.
த லாஸ்ட் திங் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கேரியர் கைடன்ஸ். நிறைய பேருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க கோர்ஸ் பிடிக்குமான்னு தெரியாது. நம்ம படிச்ச யூஜிக்கும் பிஜிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. நம்ம படிச்சதுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்க வேலைக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஏன்னா லேக் ஆஃப் மென்டாரிங், கேரியர் கவுன்சிலிங். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பிடிச்ச கெரியர் பாத்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. நிறைய பேருக்கு என்னென்ன கோர்ஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்காது. பயோமேக்ஸ் முடிச்சா நான் இன்ஜினியரிங் போகணும், இல்லைன்னா டாக்டர் போகணும். அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் இருக்கு, நர்சிங் இருக்கு, டென்டல் இருக்கு, பிசியோதெரப்பி இருக்கு, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இருக்கு, சைக்காலஜி இருக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கலாம். வீட்ல நம்ம சொன்னா பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்காம இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு பிடிக்காத ஒரு கெரியரை எடுத்துட்டு நான் அதுல போய் சக்சஸ் பண்ணணும், இன்டர்வியூ ப்ராப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து ரொம்ப அன்ஃபேர். ஸோ இன்சஃபிஷியன்ட் கெரியர் கைடன்ஸ் கூட ஒரு பெரிய காரணம் ஸ்டில் கேப் எக்ஸிஸ்டா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் பங்க்சுவாலிட்டி அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம். நம்ம எவ்வளோ 90% மார்க் வச்சிருக்கலாம், நம்ம எவ்வளோ குட் பர்சனாக இருக்கலாம், டைமுக்கு 10 மணிக்கு வர சொன்னால் 9:50க்கு அங்கே இருக்கணும். காலேஜ்ல வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இருக்காது. காலேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருவேளை நிறைய காலேஜஸ்ல மேபி லேட்டா வந்தா நேம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியா ஃபைனல் செமஸ்டர்ல வந்து ஃபைன் பே பண்ண சொல்லுவாங்க, காண்டனேஷன் கட்டிட்டு எக்ஸாம் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இருக்காது. பஞ்சுவாலிட்டி வந்து நம்ம ஒரு விஷயமாவே கன்சிடரே பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஆனா கிரேட் லீடர்ஸோடைய குவாலிட்டி நம்ம எடுத்து நோட் பண்ணி பார்த்தோம்னா பஞ்சுவாலிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நிற்கும். ஸோ ஆன் டைமுக்கு இருக்கணும், கரெக்டான டிசிப்ளின் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இது ஒரு எம்ப்ளாயி சைட்ல இருந்து எந்த விதமான கம்பெனியா வேணா இருக்கலாம். பிபிஓ, ஐடி, ஃபார்மா, மெடிசன், யாரா வேணா இருக்கலாம். டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், பேசிக் திங் இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ரொஃபஷனல் எட்டிகெட். பஞ்சுவாலிட்டி கண்டிப்பா எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில், ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். ஒரு ஒரு ப்ரெஷர், அந்த ப்ரெஷர்ல நான் ஒர்க் பண்றேன்னா கூட கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் வேணும். ஏன்னா கம்பெனில அதே மாதிரி சொல்யூஷன், சேம் சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்காங்க. நீங்க என்ன புதுசா தர போறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு யங் பீப்புள், யங் மைண்ட், நீங்க என்ன எனக்கு புதுசா என் கம்பெனியோட க்ரோத்துக்கு உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு கண்டிப்பா ஒரு எம்ப்ளாயர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் டீம் ஒர்க் அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி. காலேஜ்ல வந்து ஒரு ஆளா நம்ம படிச்சு வந்திருப்போம். ஒரு ஆள் ஏன்னா என்னதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளுடைய மார்க்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஆள் படிப்போம், அதுக்கான மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். ஆனா ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் அப்படி கிடையாது. நம்ம ஒரு டீமோட வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க, டிஎல் இருப்பாங்க, நம்ம டிஎல் உடைய கைட்லைன்ஸ் படி கொஞ்சம் நடக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ டீம் ஒர்க் அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி கண்டிப்பா வேணும். சேஞ்சிங் ரோல்ஸ் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ரோல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கெல்லாம் அடாப்டபிளா போகணும். ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கக்கூடாது. நான் இதுதான் பண்ணுவேன், நான் இதுக்கு தான் படிச்சிருக்கேன், நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப ரிஜிடா வி ஷுட் நாட் பி. இதுவும் ஒரு எம்ப்ளாயரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸா கண்டிப்பா இருக்கும். அகைன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், நம்ம யோசிக்கிறத தெளிவா நம்ம சொல்றது தான் பெஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். சொல்ல முடியும் என்னால அப்படின்னா ஐம் குட் இன் மை கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். வாட் எவர் த லாங்குவேஜ் இட் மைட் பி. இங்கிலீஷ் கண்டிப்பா நம்ம சொல்லலாம், அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான், நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு. ஆனா இன்னைய ட்ரெண்ட், இன்னைய செட்பேக்ஸுக்கு வி ஹாவ் டு பி சம்வாட் குட் இன் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன். ரொம்ப பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஆனா மினிமலா நான் பேசுற இங்கிலீஷ் வந்து எதிர்க்க இருக்கவங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு இட் ஷுட் பி. ஸோ நம்மளுடைய ஐடியாஸை வந்து கிளியரா நம்ம கன்வே பண்ணணும். கிளியரா கன்வே பண்றதை காட்டிலும் எதிர்க்க ஒருத்தவங்க சொல்றது வந்து நான் ஆக்டிவா லிசன் பண்ணணும். ஒரு குரூப் மீட்டிங்கா இருக்கட்டும், குரூப் டிஸ்கஷனா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கடமைக்குன்னு உட்காந்து வந்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு இன்புட் கூட நான் எடுத்துக்கலன்னா அது வந்து என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல சூப்பரா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நான் ஒண்ணுமே எனக்கு புரியாம மறுபடியும் போயிட்டு என்னுடைய டிஎல்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது. அப்போ அந்த டிஎல்க்கு என்ன தோணும், அப்போ இவங்க அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ல என்ன கவனிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மேல ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும். ஸோ ஆக்டிவா லிசன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணணும். யார்கிட்ட எந்த அளவுக்கு பேசணும், எவ்வளவு பேசணும் அப்படின்றது கண்டிப்பா முக்கியம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஆல்தோ அவங்க கொலீக்ஸா இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் அங்க ஒரு பவுண்டரி வி ஹேவ் டு மெயின்டைன் இன் த கம்யூனிகேஷன். நெக்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து டீச்சர்ஸ் நம்மள புஷ் பண்ணுவாங்க, அகைன் ஸ்டில் காலேஜ்ல கூட ஓகே புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்ட்டு. ஆனா நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்லயும் அதே வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. என்னோட ஹெச்ஆர் என்ன புஷ் பண்ணணும், என்னோட டீம் லீடர் என்ன புஷ் பண்ணணும், அப்பதான் நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இருக்கவே கூடாது. வி ஷுட் கம் அவுட், நம்மளே வெளியே வரணும்.
நான் இந்த ஒர்க் பண்றேன், இது எனக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, இது முடிஞ்சிருச்சு, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி we have to be initiative. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ். நான் இந்த ஒர்க்குக்கு ஃபிட்டனான பர்சன் தான், நான் இதை இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றேன் தான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய கொலீக்ஸுக்கு. இது வந்து ஒரு நம்மளை பத்தி ஒரு குட் இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒர்க் எத்திக்ஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட். டெடிக்கேட்டடா இருக்கணும். நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து லேக் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப லேஸ் இல்லைனாலும் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கணும். எப்பவுமே பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்கணும். நம்ம ஓப்பன் டு லேர்னிங். எப்பவுமே நம்ம லைஃப் லாங் லேர்னிங் வந்து ஒரு நாள்ல முடியறதே கிடையாது. லைஃப் லாங் லேர்னிங். ஸோ யாருன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னா வி ஷுட் நாட் டெல் லைக் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நான் எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடா இருந்தேன்னு தெரியுமா. ஸ்டில் வி மைட் ஹாவ் எங்கேயோ லேக் ஆயிருக்கலாம். ஸோ கிரிட்டிசிசம் வந்து ஓப்பனா எடுத்துட்டு ஓகே இங்க நான் லேக் ஆகுறேன்னா நான் அதுல ஒர்க் பண்றேன், நான் அதுல என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு ரொம்ப நான் ஓப்பனா இருக்கேன். இந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும், என்தூசியாசமா இருக்கணும். டெய்லி நான் ஆஃபீஸ் வரேன், லேட்டா தான் வருவேன், தலையெழுத்தேன்னு வந்து உட்காந்துட்டு போவேன் அப்படின்னா எந்த எம்ப்ளாயியும் எந்த ரெக்ரூட்டரும் ஒரு 30 டேஸ்ல நம்மளை ஃபயர் பண்ணி வெளியே தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை என்னை சுத்தி நான் கிரியேட் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் அந்த ஒர்க்கும் வந்து பாசிட்டிவா முடியும். நான் எப்ப பார்த்தாலும் மூஞ்சி தொங்க போட்டுட்டு சோகமா உட்காந்துட்டு நான் என்னுடைய ஒர்க்கை நான் பண்ணனா அது ஒரு மீனிங்ஃபுல் திங்கே கிடையாது. ஸோ எம்ப்ளாயர் சைட்ல இருந்து இது எல்லாமே அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸா இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு கொஸ்டின் ஆர் செல்ஃப். இந்த இத்தனை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்குள்ள எத்தனை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு நம்ம ஃபிட்டுன்னு ஆகுறோம், எத்தனை விஷயத்தை நம்மளால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். வி ஹாவ் டு கொஸ்டின் ஆர் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ அகாடமிக் நாலேஜ் வெர்சஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில். நம்மளுக்கு இப்போ கொடுக்குற அகாடமிக் நாலேஜ் எப்படி இருக்கு, எம்ப்ளாயர்ஸோடைய ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அகாடமிக் நாலேஜ்னு பார்த்தா தியரிட்டிக்கலா இருக்கும். ஆனால் எம்ப்ளாயபிலிட்டி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, எம்ப்ளாயர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங். நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருக்கும்போது கான்செப்டா மெமரி பண்ணுவோம், ரோட் லேர்னிங் தான் பண்ணுவோம். மேக்சிமம் புரிஞ்சு படிக்கிறவங்க இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஒரு அதே மாதிரி we have that habit. ஒரு செமஸ்டருக்கு படிப்போம், ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் படிச்சது செகண்ட் செமஸ்டர் மறந்தாச்சு, செகண்ட் செமஸ்டர் படிச்சது தேர்ட் செமஸ்டர் மறந்தாச்சு. ஸோ அப்பப்ப படிச்சு எக்ஸாம் எழுதுறது, ரிசல்ட் வாங்குறது, அவ்வளோதான் முடிச்சு வெளியில வந்துருக்கு. இது வந்து ரோட் லேர்னிங் கான்செப்ட் தான். நான் மீனிங்ஃபுல்லா படிச்சாதான் எப்போ என்ன எழுப்பி கேட்டாலும் எனக்கு அந்த கான்செப்ட் மைண்ட்ல தெரியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் கான்செப்ட் அண்ட் மெமரைசேஷன். ஆனால் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு இருக்கா அப்படின்னு தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரேட் வெர்சஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நம்மளுக்கு காலேஜ்ல வந்து நம்மளுடைய அகாடமிக் சக்சஸ் வந்து மார்க்ஸ் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுது. கடைசியா ஒரு ஃபார்மல் அசஸ்மெண்ட் பண்றாங்க, செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறோம். ஆனா ஒர்க் பிளேஸ்ல எப்படி நம்மளோட ப்ராடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கு, ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் they'll be measuring this. இது வந்து ஒரு செமஸ்டர்ல முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் போற கதை கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் வர்சஸ் டீம் ஒர்க். காலேஜ்ல நம்ம சோலோ டாஸ்க் பண்ணியிருப்போம், இண்டிவிஜுவல் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருப்போம். ஆனா கம்பெனி வந்து கொலாபரேஷன் எதிர்பார்க்கும். நான் ஒரு குரூப்ல இருக்கும்போது என்னுடைய ஐடியாஸை சம்டைம் வேல்யூ பண்ணலாம், வேல்யூ பண்ணாமையும் போகலாம். நீங்க என்னோட ஐடியாஸ் எடுத்துக்கவே மாட்டீங்க, நீங்க என்ன கார்னர் பண்றீங்க, நீங்க என்ன வாண்டடா அவாய்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கம்பெனியை குவிட் பண்ண முடியாது. we have to still think. அப்போ நம்ம இன்னும் எஃபெக்டிவா நம்மளோட ஐடியாஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸை we have to pull out அப்படின்னு நான் தான் நினைச்சுக்கணுமே தவிர்த்து என்னை இவங்க வேல்யூவே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் கம்பெனி தே எக்ஸ்பெக்ட் கொலாபரேஷன் அண்ட் குரூப் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ரொட்டீன் வெர்சஸ் டைனமிக் என்வாயர்மெண்ட். காலேஜ்ல வந்து ஒரு டைம் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீரியடு, செகண்ட் இந்த பீரியடு, லஞ்ச் இருக்கு, இத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடலாம். ஆனா ஒர்க் பிளேஸ் அப்படி கிடையாது. சில நேரத்துல 5 மணி அப்படின்றது வீட்டுக்கு போறதுக்கு 5:30 மணி கூட ஆகலாம். நான் போயிட்டு வந்து சண்டை போட முடியாது, என் ஆஃபீஸ் டைம் இவ்வளவுதான், இதுக்கப்புறம் என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது. வி ஹாவ் டு அடாப்ட். ஒர்க் பிளேஸ் டிமாண்ட்ஸ் நம்மள இதுதான் அவங்களோட ஜாப் நேச்சரா இருக்கும்னு சொல்லி மேபி ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் முன்ன பின்ன சில விஷயங்கள் மாறலாம், நம்ம சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம், சில விஷயம் செய்யாம கூட இருக்கலாம். அதுக்காக நான் போய் கேட்க முடியாது, இதை தானே சொல்லி என்ன நீங்க ரெக்ரூட் பண்ணீங்க, இதுக்கான இதுவே கொடுக்க மாட்டீங்களே, எப்பவுமே இதை பண்ண சொல்றீங்க, இந்த ஒர்க் பண்ண சொல்றீங்க. ஐ கான்ட் கொஸ்டின். I have to be flexible. I have to adapt that environment. Next is knowledge based or skill based.
ப்ராக்டிக்கல், டெக்னிக்கல், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு எம்ப்ளாயர் எதிர்பார்ப்பாங்க. நாலேஜ் மட்டும், எனக்கு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் மட்டும் போதாது நான் போய் ஒரு கம்பெனில உட்காந்து வேலை செய்யறதுக்கு. ஆஹ் அப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங்னு பார்க்கும்போது ஏசி மோட்டார், டிசி மோட்டார் வந்து நான் படம் வரைஞ்சிட்டு பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு செமஸ்டர்ல மார்க் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். ஆனா ஒரு ஏசி கம்ப்ரஸர் வைக்கும் போது அது நான் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சாதான் எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னு அர்த்தம். கம்பெனில போயிட்டு படம் வரைஞ்சு காட்டி பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். கம்பெனில என்னுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை நான் காட்டணும், என்னோட ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ல நான் காட்டணும், டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு நான் காட்டணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் லிமிடெட் கம்யூனிகேஷன் விசஸ் ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ராக்ஷன். ஜென்ரலாக நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தயக்கப்படுவோம். வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கிளாஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், செமினார்ஸாக இருக்கட்டும், அதை வந்து அப்படியே எப்படி தட்டி கழிக்கிறது. செமினார் இன்னைக்கு உங்களுதுன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு லீவ் போட்டுருவோம், அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் மறந்துடுவாங்க. அது யாருக்கு நஷ்டம்? அகெயின் நம்மளுக்கு தான் வந்து burden. நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷருக்காக தான் 5 marks is allotted ஃபார் பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன். டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியரு, நான் இதை பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வந்து பேச தெரியாது. அது மீறி டீச்சர்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணாங்கன்னா ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு லீவ் போட்டுருது. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன்ல நம்ம லேக் ஆகும். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி, கான்ஃபிடென்ட், ப்ரொஃபஷனல். நீங்கள் போயிட்டு ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா கிளாரிட்டியான கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். கிளாரிட்டியான கம்யூனிகேஷனே இல்லைன்னா நீங்க அந்த இண்டிவிஜுவலா அங்க ரெப்ரசென்ட் ஆக மாட்டீங்க, உங்க கம்பெனிக்கு ரெப்ரசென்ட் ஆவீங்க. அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க சொல்ல வரதையே ஒழுங்கா அவங்களுக்கு தெளிவா சொல்ல தெரியல, அப்ப இவங்க என்னத்தை எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் மச். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் வெர்சஸ் கண்டினியூஸ் க்ரோத். அகாடமிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வச்சு முடிஞ்சிடும். எக்ஸாம்ஸ் செமஸ்டர் 1 முடிஞ்சதா, ஓகே ரிசல்ட் வந்துச்சு. செமஸ்டர் 2 முடிஞ்சதா, ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஃபைனல் செமஸ்டர் வந்ததா, கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட் வந்ததா, அதான் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நம்மளோட கேரியர் அப்படி கிடையாது, ஒர்க் பிளேஸ் அப்படி கிடையாது. லைஃப் லாங் லேர்னிங் அண்ட் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நான் ரெடியா இருக்கணும். ஐ ஷுட் நாட் பி நான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கிட்டேன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், என்னை யாரும் எதுவும் சொல்லாதீங்க, நான் பண்ற ஒர்க் எல்லாமே கரெக்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்ல இருக்கவே முடியாது. ஐ ஹாவ் டு பி ஓப்பன் டு லைஃப் லாங் லேர்னிங். என்னுடைய ஒர்க்குக்கு எதெல்லாம் என்ன லேர்ன் பண்ண சொல்றாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் ஓப்பனா இருக்கணும். இன்னும் அகாடமிக்ஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம லேக் ஆயிருக்கலாம், தியரிட்டிக்கலா படிச்சது இங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாம இருந்திருக்கலாம். அதுக்கு நான் ஓப்பன் டு லேர்னிங்கா இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் எனக்கு என்னோட கெரியர் சக்சஸ்க்கு அது என்ன மூவ் பண்ணுமே தவிர்த்து இல்ல நான் ரொம்ப ரிஜிடா தான் இருப்பேன், நான் தான் டிஸ்டிங்ஷன் ஹோல்டர் ஆச்சு, எனக்கே நீங்க டீச் பண்றீங்களான்ற மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா we can't fit into the company. Next slide, sir. So what are the techniques? இப்போ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன சில ப்ராக்டிக்கல் ரியல் லைஃப் டெக்னிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டெவலப்டு ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் ரியல் ப்ராப்ளம். உங்களுடைய ஃபீல்டில் நீங்கள் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், உங்களோட பிஜியா இருக்கலாம், சைக்காலஜியா இருக்கலாம், எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே நமக்கு நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் திங்க் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். ஆல்ரெடி இப்போ நீங்கள் காலேஜ் 1 year முடிச்சிட்டீங்க, 2 year முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த படிச்சதை வச்சு எப்படி ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் ரைட் ஒரு பிளைன் பேப்பர் எடுத்து ஒரு கேஸ் மாதிரி எடுத்து எழுதி இதுக்கு எப்படி நம்ம சைட்ல இருந்து சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் திங்க். நெக்ஸ்ட் ஸ்கில் பேஸ்டு ஒர்க் ஷாப், செமினார், ஹேக்கத்தான்ஸ் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ் சொல்லாதது, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்லாதது தே மைட் ஷேர். அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா வரும், நம்மளுடைய ஒர்க்கை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம், நம்மளுடைய கெரியரை எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா வில் பி கெட்டிங். மினி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் பண்ண பாருங்க. மினி ப்ராஜெக்டா இருக்கும், நிறைய கோர்சஸ்ல இப்போ இன்ஜினியரிங்கா இருக்கட்டும், அப்புறம் நிறைய மாஸ்டர் கோர்சஸ்ல ஃபைனல் செமஸ்டர் நம்ம 3 months ஒரு ஷார்ட் டைம் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணும்போது டெடிகேட்டடா பண்ணணும். வி ஹேவ் டு டூ தட். கடமைக்கு பண்ணக்கூடாது, காசு கொடுத்துட்டு வெளியில ப்ராஜெக்ட் வாங்கி வைக்கிறது. அப்போ இட் மைட் பி ஓகே, நம்மளுக்கு அது ஓகேவா இருக்கும், நம்ம காசு கொடுத்தா பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் யாருக்கு அது நஷ்டம்? அகைன் வி ஆர் கோயிங் டு சஃபர். அந்த 3 months பண்ண போற மினி ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னுடைய ஜாப் பிளேஸுக்கு என்ன ஸ்டிமுலேட் பண்ண போறதா அப்படின்னு we have to believe. அதை விட்டுட்டு காசு கொடுத்து ப்ராஜெக்ட் வாங்கி வைக்கிறதுல நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது.
அந்த 3 மந்த்ஸ்ல ஒரு டாபிக் நான் எடுக்க போறேன். அதுக்கு ரிலேட்டடா சாம்பிளிங் பண்ண போறேன். என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸை கண்டுபிடிக்க போறேன். என்னுடைய ரிசர்ச்க்கான டூல்ஸ் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண போறேன். ரொம்ப பிஹெச்டி தீசிஸ் அளவுக்கு நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. 3 மந்த்ஸுக்கு தேவையான மினி ப்ராஜெக்டை கூட பண்ண முடியாம காசு கொடுத்து வாங்கி வைக்கிற நிறைய பேரு அவங்களுடைய ஒர்க் பிளேஸ்ல ஃபிட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஒர்க் ஷாப், செமினார் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கணும். லேர்னிங்க்கு நம்ம வி ஹேவ் டு டேக் இட் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 3 மந்த்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு கைடு இருப்பாங்க, கைடு கேள்வி கேட்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு டைட்டிலா, இதெல்லாம் ஒரு சாம்பிளிங் மெத்தடா? இட்ஸ் ஓகே, வி ஆர் ஓப்பன் டு லேர்ன். ஓகே சார், ஓகே மேம், நீங்க சொல்லுங்க இதை நான் நெக்ஸ்ட் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும். நம்ம அதை கேட்டு 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 தான் வி ஹேவ் டு ஷேப் ஆர் செல்ஃப். அது தவிர்த்து எனக்கு திட்டுவாங்க, இது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்ட்டு காசு கொடுத்து வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப அன்ஃபேர். அது நம்மளுக்கு தான் பேக் ஃபேர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இஸ் நம்மளுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுடைய ஒர்க்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் டூல் இருக்கு, கரண்டா என்னென்ன டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குன்ட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா வி ஆர் இன் டெக் வேர்ல்டு. நான் என்னதான் அகாடமிக் வைஸ்ல பெஸ்டா இருந்தாலும் ஐ ஷுட் பி a டெக்கி. பேசிக்கா எனக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போட தெரியணும், ஒரு நோட் பேட்ல எனக்கு ஒர்க் பண்ண தெரியணும், கேன்வா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எனக்கு எடுத்து பண்ண தெரியணும். ஸோ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து இட் வில் புல் அவுட் அஸ். நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு நம்மளை ரீச் பண்ண வைக்கிறதே டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் தான். சென்னையில இருக்கிற நான் வந்து யூஎஸ்லயோ இல்ல ஜப்பான்லயோ யாரையோ ஒருத்தரை ரீச் பண்ணணும்னா கூட ஐ கேன் ரீச் வித் மை ஒர்க் இன் இன்ஸ்டாகிராம். நான் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க்கை இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணி கூட இதுதான் என்னோட ப்ரொஃபஷன், ஐ கேன் ப்ரூவ் மை செல்ஃப். ஸோ சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம பெஸ்டா நம்மளை அப்டேட்டடா வச்சுக்கணும். அகெயின் ஃபோக்கஸ் ஆன் லேர்னிங் பை டூயிங். அதான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்கா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கொண்டு வர முடியுமோ நம்ம கொண்டு வரணும். மெமரி ரோட் லேர்னிங் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. படிச்சதுல மறந்துடும். ரோட் லேர்னிங் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் மெமரிக்குள்ளேயே போகாது. ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி உள்ள போகும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை அப்படியே மறந்துடுவோம் செமஸ்டர் முடிஞ்சோடனே. ஸோ ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ல எப்படி நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம தான் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். டீச்சர்ஸ் வந்து தே மைட் ஃபீட் யூ, பட் அவங்க சொல்லி தருவாங்க, அவங்க சேலரி வாங்குவாங்க. பட் என்னுடைய கெரியர் பெஸ்டா இருக்கணும், என்னுடைய ஃபியூச்சர் பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் தட். ஸோ ஆஸ் ஏர்லியர் டோல்ட், ஐ ஹவ் டோல்ட் ஷோ அன் இனிஷியேட்டிவ். என்னை ஒருத்தவங்க வந்து புஷ் பண்ணணும், ஏன்னா இதை பண்ணுன்னு சொன்னாதான் நான் செய்வேன், அப்படி இருக்கவே கூடாது. வி ஹேவ் டு கம் அவுட். ஏன்னா ஸ்கூல் படிக்கல, நம்ம யாருமே ஸ்கூல் படிக்கல. வி காட் அ பெட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் காலேஜ், கேம்பஸ், கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ், தாட்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வரும்போது நம்மளுடைய தாட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு 6-7 தாட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா வரும், அதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு பி ஓப்பன் அண்ட் வி ஹேவ் டு ஷோ இனிஷியேட்டிவ். ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்டிங்கா இருக்கணும். நான் என்ன ஒருத்தவங்க புஷ் பண்ணாதான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில்ல எப்படி, அப்படி ஒரு ஸ்கில் நமக்கு இருக்குன்னா we have to come out from that. Next slide, sir. So it is a evidence based method. Dress the part days like ஒரு நாள், வாரத்துல ஒரு நாள் இல்ல 2 நாள் காலேஜ் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்லைன் மீட்டிங்கோ ஏதோ ஒன்று நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அட்டையர். இன் தமிழ் we have a saying, ஆள் பாதி ஆடை பாதி. நம்ம சொல்லலாம் என்னோட ட்ரெஸ் வச்சு நீங்க என்ன ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்மள ஒருத்தவங்க நேர்ல பாக்குறாங்கன்னா எடுத்தோடனே நம்ம காலை தான் பார்ப்பாங்க, என்ன ஃபுட்வேர் போட்டுக்கோ. இட்ஸ் பேசிக் சைக்காலஜி. ஸோ ஒரு நல்ல நீட்டான ஒரு ஃபார்மல் ஷூ, அழகான ஒரு ஃபார்மல், பாய்ஸா இருந்தா ஒரு ஃபார்மல் பேண்ட், நல்ல நீட்டா அயன் பண்ண ஒரு ஷர்ட். விமனா இருந்தா ஒரு இட் மைட் பி அ பிளெயின் காட்டன் சாரி, இல்லைன்னா ஒரு பிளெயின் குர்தா செட், இல்லைன்னா ஃபார்மல் பேண்ட் அண்ட் பிளெயின் காட்டன் ஷர்ட்ஸ் அழகா அயன் பண்ணி ஒரு ஃபார்மல் அட்டையர்ல காலேஜ்க்கு போங்க. அந்த செமினார் இல்லைன்னா அந்த வெபினார் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குன்னா கூட அந்த ஒரு அட்டையர்ல நீங்க போய் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸா இருக்கட்டும், கம்யூனிகேஷன் சேஞ்ச் எல்லாமே we can notice. It is a proven technique, like research in Journal of Experimental Social Psychology found that dressing formally increased abstract thinking and confidence and improving professional identity formation. Next slide, sir. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வேணும். நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல், நம்மளுடைய அகாடமிக்லயும் நமக்கு இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னா
கண்டிப்பா நீங்க உங்களுடைய அகாடமிக் உள்ளே இருக்குன்னா தட்டாம போங்க. அகாடமிக் காம்பனன்ட் இல்ல, எனக்கு அது கரிக்குலம் காம்பனன்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு செமஸ்டர் லீவ்ஸ் எதுனா வருதுன்னா உங்களுடைய ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நீங்க கேளுங்க. சோல்சோ காலேஜ்ல நானே என்னோட காலேஜ் ப்ராக்டிக்கல் கரிக்குலம் இல்லாம நானே எதனா கத்துக்கணும்னு வரேன்னு 3 days 5 days 10 days வாட் எவர் எத்தனை டேஸ் கொடுக்குறாங்களோ போய் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுறேன். அப்போதான் ஒரு கம்பெனி உள்ள எப்படி எல்லாமே நடக்குது, எப்படி எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகுது, we can identify, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் லைஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ we can நம்ம அங்க ப்ரொஃபஷனல் கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் எத்திக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு we can identify. ஒருவேளை அங்க எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா we can ask questions. அங்க இருக்கிற மென்டர்ஸ் கொலீக்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா இன்டர்ன்ஷிப்பையும் ஒரு லேர்னிங் ஜேர்னியா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலமா நம்மளுக்கு அது இருக்குன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணணும்னா தலையில்தான் போகும். இதை வேற போக சொல்லிட்டாங்க, இது முடிச்சோன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க, இதுக்கப்புறம் அங்க போகணும், அங்க வந்து காலேஜ் மாதிரி இருக்காது, அங்க ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ டைமுக்கு போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும். இதை வேற எப்பவே பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாம ஒரு லேர்னிங் ஜேர்னியா we have to take it. நம்ம என்ன படிச்சோமோ அங்க என்ன கத்துக்கிட்டோமோ அதை வந்து நம்மளோட ரெஸ்யூம்ல we have to reflect. Everyone should have a professional resume. நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்யூமே இருக்கணும். ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளியரா இருக்கணும். வளன்னு அங்க திங்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்க கூடாது. என்ன படிச்சிருக்கேன், என் 10th மார்க் என்ன, 12th மார்க் என்ன, நான் இதுல பெஸ்ட், நான் இதுல ஓப்பன் டு லேர்னிங்கா இருக்கேன், நான் எதனா ரிசர்ச் மினி ப்ராஜெக்ட் எதனா பண்ணியிருக்கேனா, ஏன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் வேலிடா வாங்கி வச்சிருக்கேனா, அதெல்லாம் நீட்டா மென்ஷன் பண்ணி நீட்டா நம்மளோட போட்டோ இருக்கிற ஒரு ரெஸ்யூம் இருக்கணும். நம்ம பண்ற ஒர்க்ஸை கண்டிப்பா ரெஸ்யூம்ல அப்டேட் பண்ணணும். ரெஸ்யூம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பழைய 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஸ்யூம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறதுலாம் வந்து நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர். ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் முடிக்கிறோமா, ஜஸ்ட் அப்டேட்டிங் யுவர் ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எல்லா எக்ஸ்போஷருமே நம்மளுக்கு நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் ஐடென்டிட்டி ஏதோ ஒரு லேர்னிங், ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆன் பண்ணணும். ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷரை வந்து நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபன் காம்பனண்டாலாம் எடுக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் சீரியஸாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல we have to be serious. ஏன்னா இது நம்மள இந்த இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் எனக்கு இட் மைட் ஹெல்ப் இன் என்னுடைய இன்டர்வியூல எனக்கு கேட்குற கேள்விக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ we don't know. So we have to take it as a serious thing and we have to work on it. Next slide, sir. Again, it is a proven technique. Simulate work deadlines. Like நீங்க என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மினி டெட்லைன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்மளோட அசைன்மெண்ட்டுக்கு. இதோட டிராஃப்ட் ஒர்க்கு நான் இந்த வெனஸ்டேக்குள்ள முடிப்பேன், ஃபைனலைஸ் ஒர்க்கு இந்த தேர்ஸ்டேக்குள்ள நான் முடிச்சிருப்பேன். 2 days தான் இதுக்கு இதோட டெட்லைன். ஸோ இதை நான் முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே என்னோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டேஜை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒருவேளை என்னால் முடிக்க முடியலன்னா தென் ஃபைன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, நம்ம யாரும் கேள்வி கேட்க போறது கிடையாது. we can analyze எந்த இடத்துல நான் லேக் ஆகிட்டேன், எந்த இடத்துல என்னால் இதை பண்ண முடியாம போச்சு, எங்க நான் இதை ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணிட்டேன், அப்படி உண்மையிலேயே என்னால் இதை தள்ளி போடுற அளவுக்கு எனக்கு இம்பார்ட்டண்டா ப்ரியாரிட்டைஸ் ஒர்க் எதுனா வந்திருக்கா, இல்லை நானே வாண்டடா ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம அசைன்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்மளே கூட நம்ம இந்த ஒரு ரியல் லைஃப் கேஸ் ஸ்டடி எடுக்க போறோம், இதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம், இதோட டிராஃப்ட் இந்த இதுவா இருக்கட்டும், நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 friends or 5 friends இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து இது அதிகமாகும். We can identify where we are exactly lacking. Like time management interventions, Britain and TESS 1991 found students who have structured sub-goals performed better academically and adjusted faster to job environments later. Next slide, sir. Again, soft skills. 100 வாட்டி இல்லை, நான் 1000 வாட்டி சொல்றேன். Soft skill is much important. Communication is everything. எனக்கு இங்க என்ன மண்டையில இருக்கோ, என்னுடைய பிரெயின் உள்ள என்ன இருக்கோ, இங்க என்ன தாட் வருதோ, எதிர்க்க இருக்கவங்களுக்கு நான் புரிய வச்சுட்டேன் அப்படின்னா I can do anything. So soft skill is much important. Communicate clearly. என்ன பண்ணலாம் நீங்க, we'll be having a question. ஒரு ரெக்ரூட்டர் முன்னாடி உட்காரணும் அப்படின்னா explain about yourself, tell about yourself அப்படின்னு ஒரு question வரும்.
அதுக்கு நீங்க வந்து நிறைய மாக் வீடியோஸ் யூடியூப்லயோ இன்ஸ்டாகிராம்லயோ பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ப்ரிட்டர் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். யாருன்னா சிரிப்பாங்கன்னு தோணுச்சு அப்படின்னா தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும். அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண டோனி எடுத்துட்டு போய் நம்மளால ஒரு ரெக்ரூட்டர் கிட்ட we can deliver. ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் நம்ம வந்து we should not think like நம்ம காலேஜ் வந்துட்டோம், நம்ம ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ண வேணாம், ஸ்கூலோட அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. காலேஜ் வந்தாலும் சரி, ஒர்க் வந்தாலும் சரி, எங்கேனாலும் சரி, we have to do homework. ஒரு ஒர்க் நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நான் முன்னாடி 1000 வாட்டி ஐ ஹேவ் டு டூ ஹோம்ஒர்க். எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எப்படி சொல்லலாம், எப்படி எப்படி டெலிவர் பண்ணலாம், எப்படி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதுதான் என்னை வந்து பெஸ்ட் பர்சன் ஃபார் த ஒர்க் பிளேஸை என்னை ஷேப் பண்ணும். ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் கிளியர் கம்யூனிகேஷனுக்கு. வி கேன் ப்ராக்டிஸ் வித்இன் த கிளாஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஃபோனோட வீடியோ ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு அது முன்னாடி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கம்யூனிகேட். ஒர்க் வெல் இன் டீம்ஸ். ஒரு காலேஜ்லேயே இருக்கும்போது குரூப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் அதுக்கு தான் எடுங்கன்னு சொல்றது. சிம்போசியம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஒரு 2-3 பேரா ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஐடியாவை வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட். அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸை வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட். அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ அவங்களோட ஐடியாவை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், என்னையும் அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. இட் ஷுட் பி மியூச்சுவல். ஸோ அப்போதான் ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல என்னால் ஒரு குரூப்குள்ள ஃபிட் ஆக முடியும். அகெயின் டெவலப் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லாத்தையுமே இப்போ என்ன யாரோ ஒருத்தவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னா நான் அதை ரொம்ப எமோஷனலா எடுத்துக்கூடாது, ரொம்ப நான் அதை பர்சனலா எடுத்துக்கூடாது. எப்படி அவங்க சொல்லலாம், நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா, நான் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா, எல்லா டைமும் இட் ஷுட் நாட் பி லைக் தட். ஓகே, நம்ம மேல ஒரு கிரிட்டிசிசம் வச்சிருக்காங்க, ஐ ஹேவ் டு திங்க் ஓகே ஸ்டில் ஐ எம் லாகிங், ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் வித் நெக்ஸ்ட் டைம் அது எல்லாமே நான் பார்த்துப்பேன். அவ்வளோதான். அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தான் நம்மளை பில்ட் பண்ணும். அதை வச்சுட்டு ஐ ஷுட் நாட் பி இன் ட்ராப். இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டாங்களே, நான் அவங்களோட கான்டாக்டை கட் பண்றேன், எப்படி அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, இப்படி நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா ஒர்க் பிளேஸ்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எல்லாருமே நம்மளை கிரிட்டிக் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம கிரிட்டிசிசம் காமா ஹேண்டில் பண்ணணும். அது வந்து என்னுடைய growth-ஓட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஐ ஹேவ் டு பிலீவ். என்னுடைய இட்ஸ் a சான்ஸ் டு க்ரோ அப்படின்னு நான் நம்பணும். நெக்ஸ்ட் ஜாயின் கிளப்ஸ் டு பில்ட் பிரசன்டேஷன் டு பூஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ இதுக்கு நீங்க தனியா போய் ஒரு கிளப் அது எது ஜாயின் பண்ணணுன்றதை காட்டிலும் நம்ம கிளாஸ்ல கொடுக்குற 5 மார்க்குக்கான ப்ரெசன்டேஷன், 10 மார்க்கான ப்ரெசன்டேஷனை ஸ்கிப் பண்ணாம லீவ் போடாம ப்ராப்பரா பண்ணாலே போதும். அகெயின் பீப்புளோட ஸ்கில்ஸ் தான் நம்மளுடைய கேரியரோடைய சூப்பர் பவர். நம்மளுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. 60% இருக்கவங்க கூட பெட்டர் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. 90% இருக்கவங்க கூட லேக் ஆகிறதுக்கு 90% வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ என்னுடைய ஸ்கில், என்னுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அது என்னுடைய பெட்டர் கேரியருக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். டேக் மென்டார்ஷிப் அண்ட் கேரியர் கைடன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு 12th முடிச்சோடனே நம்ம அதை பண்ணோமா இல்லையான்னு தெரியல. ஓகே, இனிமேல் யாருன்னா பிஜி எதுனா எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, உங்களோட டீச்சர்ஸ், உங்களோட சீனியர்ஸ். ஸோ அவங்க கிட்ட வி கேன் ஆஸ்க் ஃபார் மென்டர்ஷிப். நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நம்மளோட கேரியர் கோல்ஸ் என்ன, வி ஷுட் பி கிளியர். எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும், நான் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தோம்னா நம்மளுடைய ஒர்க் பிளேஸில் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடும். இரிட்டேட்டை தலையெழுத்தேன்னு ஒரு ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்மளால அங்கே லாங் லாஸ்டே ஆக முடியாது, ஃபிட்டனும் ஆக முடியாது. ஸோ அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேரியர் பிளான்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் லைக் இது முடிச்சோடனே இங்கே நான் இன்டர்ன்ஷிப் போகிறேன், இங்கே 1 இயர்க்காச்சும் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணணும், இந்த 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நெக்ஸ்ட் என்னோட லாங் டேர்மாக நான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்காக ஒரு கெரியர் அவுட்லைன் ஹேவ் டு பி. காலேஜ் முடித்தேன், எங்கேயோ நான் பிளேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க, பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு வேளை நான் செலக்ட் ஆகலைன்னா நான் ஐடி படித்தேன், ஏதோ ஒரு பிபிஓவில் போய் வேலை செய்கிறேன், அது வந்து ஒரு கெரியர் ஸ்டெபிலிட்டியே கொடுக்காது நம்மளுக்கு. வி ஷுட் ஹேவ் ஒரு ரஃபாக ஒரு அவுட்லைன் இருக்கணும். இங்கே நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன், இதுக்கப்புறம் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணணும். இட்ஸ் ஓகே, அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா ஓகே, அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா கூட அதை விட பெட்டராக எதனா ஒர்க் அவுட் ஆகுமே தவிர்த்து நீங்கள் கெரியர் பிளானே இல்லைங்க.
இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப மெஸ்அப் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் அட்டென்ட் கேரியர் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம். நிறைய கேரியர் கவுன்சிலிங் ஃப்ரீ கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எங்கன்னா அவைல் பண்றாங்க, கொடுக்குறாங்க. யூ கேன் அட்டெண்ட் இட். உங்களுடைய அலுமினிஸா இருக்கலாம், சீனியர்ஸா இருக்கலாம், அவங்க எந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணாங்க, அவங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸை வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். லேர்னிங்க்கு வந்து நம்ம தயக்கமே படக்கூடாது என்னைக்குமே. நான் எப்படி போய் இதை கேட்கறது, எனக்கு கேட்க ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. என்ன கேட்டா நம்மளுக்கு இது தெரியலன்னு நினைச்சிருவாங்களோ, யார் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஓப்பன் அப். நம்ம அதை ஓப்பன் அப் பண்ணி வி ஹாவ் டு ஆஸ்க் நம்மளோட சீனியர்ஸ், டீச்சர்ஸு. நான் இதை கேட்டேன்னா என்னோட டீச்சர் நான் கேப்பபிள் இல்லைன்னு நினைச்சிருவாங்க. எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ நம்ம இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, கேட்காம தப்பா டெசிஷன் எடுக்கிறத விட கேட்டு கிளியரா டெசிஷன் எடுக்கிறது 100% அக்செப்டபிள். நெக்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் சீக் ஃபார் ஃபீட்பேக். திஸ் வாட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட். ஃபீட்பேக்கு நான் ஓப்பனாக இருக்கணும். நம்மளுடைய சீனியர்ஸு, கொலீக்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஸ்டில் நம்மளுடைய ஃபீல்டில் இல்லாத ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட நம்ம அதை ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்ச ஐடியாஸ் கூட நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு க்ரோத் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு க்ரோத் இட் வில் பி ஹேப்பி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ கீப் நாலேஜ் இன்டு இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட். புக்கில் வந்து நம்ம போயிட்டு சிஸ்டமையோ சிலபஸையோ நான் போயிட்டு என்னோட ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் என்சிஆர்டி போய் நான் என்சிஆர்டிக்கு போயிட்டு சண்டை போட முடியாது. டெக்ஸ்ட் புக்கை மாற்றுங்க, இதை மாற்றுங்க. காலேஜ் யூஜிசி கிட்டே நாக்கு கிட்ட போயிட்டு நான் சண்டை போட முடியாது. அது ஒரு நாளில் நடக்கிற ப்ராசஸ் கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், லெட் இட் பி. டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது இருக்கட்டும், செமஸ்டர்ஸ்க்கு நான் படிக்கிறேன், அதெல்லாம் ஓகே, ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் என்னோட இந்த கரண்ட் டாப்பிக்கில் ஒரு டேட்டா சயின்ஸாக இருக்கலாம், வாட் எவர் த டாபிக் மைட் பி, அந்த டாப்பிக்கில் வாட் ஆர் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். ஆல்வேஸ் ஐ பிலீவ் கூகுள் இஸ் ஆர் பெஸ்ட் டீச்சர். யாருமே நம்மளுக்கு டீச்சே பண்ண வேணாம். வாட் எவர் த டவுட்ஸ் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டேக் தட் டாபிக், கூகுளில் போடுங்க. வாட் ஆர் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த ரீசன்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த கரண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் திஸ். ஸோ அதில் நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கணும். டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கட்டும், 10 வருஷம் பின்னாடி உள்ள டெக்னிக்ஸ் போட்டுட்டதா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இருக்கு. ஆனா இப்போ என்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம கையில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. எல்லார்கிட்டயுமே ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, எல்லார்கிட்டயுமே டெய்லி 1 GB டேட்டா இருக்கு, வீட்டுல வைஃபை இருக்கு, காலேஜ்ல வைஃபை இருக்கு. ஸோ அந்த ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பார்த்து தான் எல்லா டைமும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி திங்ஸை யூடியூப்ல நம்ம போய் சர்ச் பண்ணலாம், இன்ஸ்டாகிராம்ல இதுக்கும் நம்ம இதை சர்ச் பண்ணலாம், கூகுள்ல வி கேன் சர்ச். டிஜிட்டல் டூல்ஸ், ஏஐ, டேட்டா இன்னோவேஷன். என்னுடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல, இப்போ என்னுடைய எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னென்ன ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு, நான் ஐ வில் பி சர்ச்சிங். லைக் என்னுடைய ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஆட்டிசம் சைல்டுக்கு கலர்ஃபுல்லா எப்படி நான் ஒர்க் ஷீட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐ வில் பி சர்ச்சிங். ஐ வில் பி கிவிங் டு தி சைல்டு. நான் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல நான் கொடுக்கறதுக்கும் கலர்ஃபுல்லா கொடுக்கும் போது சைல்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அங்க என்னால பார்க்க முடியுது. ஸோ அப்போ எனக்கு ஏஐ ஹெல்ப் பண்ணுது. நான் ஏஐல வந்து ஒரு ஜெமினாயிலையோ சாட் ஜிபிடிலையோ அண்ட் ஜஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறேன். எனக்கு வந்து இந்த வயசு சைல்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட் வேணும், கலர்ஃபுல்லாக வேணும், இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். எனக்கு அது எப்போ டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து நான் சைல்டு கொடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்னால் சைல்டு கிட்ட ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்க்க முடியும். ஸோ ஐ ஷுட் பி அப்டேட்டட். நான் என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்த A4 ஆப்பிள், B4 பாலே எடுத்துட்டு போய் சைல்டு கிட்ட கொடுத்தேன்னா சைல்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்டே காட்ட மாட்டாங்க. சைல்டு தூக்கி மூஞ்சி தான் அடிப்பான். நீ என்ன, நான் எல்கேஜியில் படிச்சது இப்போ எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு பி ஆன் ட்ரெண்ட். ஸோ தியரட்டிக்கல் நாலேஜை எப்படி ப்ராக்டிக்கல் இன்சைட்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு வரது அப்படின்னு வி ஹாவ் டு பி தேர். அதை எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியும்னா, நம்ம ஒருத்தவங்க யோசிச்சா மட்டும் அந்த ஐடியா நம்மளுக்கு வராது. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இது பண்ணலாம், ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். காலேஜில் வந்து நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் நம்மளுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பனாப்பாக இருப்பாங்க, நம்ம அவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஸோ அப்படி இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட நம்மளோட தியரட்டிக்கல் நாலேஜை எப்படி ப்ராக்டிக்கல் இன்சைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம we can take ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் that. தென் ஷார்ட் டைம் ஆன்லைன் கோர்சஸ் நம்ம எடுக்கலாம். லைக் யூடெமி, ஸ்வயம் கோர்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கிறது அப்பவும் நம்ம கிளியராக இருக்கணும். எடுக்கிறது நம்ம வந்து இதில் நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு. நிறைய காலேஜ்ல ஸ்வயம் கோர்சஸ் வந்து என்பிடிஎல் ஸ்வயம் கோர்சஸ் மேண்டேட்டரியா இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், தலையெழுத்தேன்ட்டு வந்து குவிஸ் அட்டன் பண்றோம். அதுல 8 வீக்ஸ் குவிஸோ, 4 வீக்ஸ் கோர்ஸ், 8 வீக்ஸ் கோர்ஸ், 12 வீக்ஸ் ஏதோ ஒன்று எடுக்கிறோம், ஏதோ ஒரு குவிஸ் அட்டன் பண்றோம். அந்த குவிஸை கூட நம்ம தேடியோ பார்த்தோ அட்டன் பண்றது கிடையாது. வாட் வி ஆர் டூயிங்,
ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த குவிஸை நம்மளுக்கு ஆன்சர் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. நம்ம வந்து அந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அது யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாதுல்ல. அகைன் அந்த பேருக்கு மட்டும் நான் அந்த இதை நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ரெஸ்யூம்ல போட்டோம் அப்படின்னா ரெக்ரூட்டர் அதுல இருந்து கேள்வி கேட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியலன்னா நம்ம மாட்டிப்போம். நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப லேக் ஆயிடும். ஸோ நம்ம அந்த ஸ்வயம் கோர்ஸா இருக்கட்டும், வாட் எவர் என்பிடிஎல் கோர்ஸா இருக்கட்டும், அதையும் ஒரு ப்ராப்பரா படிச்சு என்ன ஒரு 2 மாடியூல் வருமா யூடியூப்ல 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு 20 minutes we can spend for that. அதை நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு குவிஸ் எடுக்கலாம். ப்ராப்பரா போய் எக்ஸாம் அந்த என்பிடிஎல் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம். சும்மா கடமைக்கேன்னு போயிட்டு அது எனக்கு வந்து கரிக்குலம் காம்பனன்ட். ஏன் இந்த கரிக்குலம் காம்பனன்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க? எனக்கு வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல நான் ஃபிட் ஆகிறதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க, ரியல் லைஃப் எக்ஸ்போஷர் எடுக்கிறதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நான் அதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் கேசஸ், மார்க்கெட் அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும்னாலும் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அப்டேட்ஸ், யூடியூப் அப்டேட்ஸ் அதுலையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கண்டினியூஸ் லேர்னிங், கீப் லேர்னிங். செமஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு, இதுக்கு மேல படிக்க வேண்டாம். காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு, ஒர்க் போயிட்டோம், இதுக்கு மேல படிக்க வேணாம், அப்படி இருக்கவே கூடாது. கண்டினியூஸ் லேர்னிங் தான் நம்மள வந்து நெக்ஸ்ட் நம்மள வந்து மூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே, நெட்வொர்க் அண்ட் கொலாபரேட். நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்கிங்கோட ஒர்க் வந்து எப்போ தெரியும்னா ஆஃபீஸ் போன அப்புறம் தான் தெரியும். பார்த்தா நம்ம கிட்ட கான்டாக்ட்ஸே இருக்காது. யாருக்கிட்ட கேட்கலாம், எவங்க கிட்ட கேட்கலாம், எதுவுமே தெரியாது. பார்த்தா 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா நம்மளோட கிளாஸ்மேட்ஸ் இருப்பாங்க, நம்மளுடைய 2-3 ப்ரொஃபசர்ஸ் இருப்பாங்க. நெட்வொர்க் எப்போ வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் நம்மளால ஓப்பன் அப் பண்ணிக்க முடியும்? நான் ஒரு வெபினாரோ இல்லை ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸோ எங்கேயோ நேர்ல போய் அட்டன் பண்றேன், ஒரு இன்டர் காலேஜ் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்றேன். அப்ப என்ன மாதிரியே ஒரு 4 பேர் வந்திருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட நான் பேசியிருப்பேன். அப்ப அவங்களோட கான்டாக்ட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போயிருப்பேன், அங்க ஒரு சாரோட கான்டாக்ட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பிளேசஸ் போறது எதுக்குன்னா நெட்வொர்க்கிங்காகவும் தான். நாளை பின்ன நம்மளுக்கு அவங்க எங்கேயோ நம்மளுக்கு ஒரு கைடிங் லீட்ஸ் எடுப்பாங்க. நெட்வொர்க்கிங் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட். கனெக்டிங் வித் அவர் அலுமினியா இருக்கலாம், சீனியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். நெட்வொர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்மும் நம்மளுக்கு இருக்கு, லிங்க்டின் இருக்கு. அது தவிர்த்து நிறைய ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. நாக்ரி வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, லிங்க்டின் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸை நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். அவங்களோட எதிர்க்கிறவங்க என்னென்ன ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ லிங்க்டின்ல என்ன பண்றாங்க, எதுனா ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லியா கம்ப்ளீட்டட். எதுனா ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்றாங்க, ஜாபுக்கு ஜாயின் பண்றாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லியா ஜாயின். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு மெசேஜ் தான் நம்ம அவங்களுக்கு டிஎம் பண்ணலாம், டைரக்ட் மெசேஜ் பண்ணலாம். ஹவ் டு யூ காட் திஸ், கேன் யூ கைட் மீ திஸ் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு இஷ்டம்னா நம்மளை கைட் பண்ண போறாங்க, இல்லைன்னா மெசேஜ் பார்த்துட்டு விட்டுற போறாங்க. அவ்வளவுதான். இதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. விட்டுட்டோம், நோ ப்ராப்ளம். நம்மளை கைட் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு அது யூஸ்ஃபுல் தானே. ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க்டின்ல நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகிக்கலாம். செமினார், ஜாப் ஃபேர்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது நம்ம இந்த நெட்வொர்க்கை நம்ம க்ரோத் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொஃபஷனல் குரூப்ஸ்ல ரிலேட்டட் டு நம்ம ஃபீல்டு நம்மளே ஒரு குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நெட்வொர்க்கிங்னு வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கணும், இந்த இன்ட்ராக்ஷன் பொலைட்டா இருக்கணும். ஸோ ஒரு குரூப்ல ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் நான் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டிக்டேட்டரி லீடர்ஷிப்பா இருக்கக்கூடாது, ஹிட்லர் லீடர்ஷிப் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி காம், எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரோல் கொடுத்து எல்லாத்தையுமே கேட்டு எடுத்துட்டு போற ஒரு லீடர்ஷிப்பா இருக்கணும். அப்பதான் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும், இல்லைன்னா அது டிஸ்மேண்டில் ஆயிடும் கொஞ்ச நாள். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் இஸ் மேண்டேட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஸோ எம்பரஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டு. லேர்னிங்ன்றது எல்கேஜியோட 12th காலேஜோட முடிய ஒரு ப்ரொசீஜரே கிடையாது. லேர்னிங் வில் ஹேப்பன் டெய்லி நடக்கிறது. கிராஜுவேஷன் ஒரு எண்டே கிடையாது, அதுதான் உங்களுக்கு பிகினிங். யூஜி முடிச்சிட்டேன்ப்பா, இதுக்கு மேல நான் படிக்கவே வேணாம். நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, வீட்லயோ தெரிஞ்சவங்களாம் சொல்லுவாங்க, 10th மட்டும் கஷ்டப்படு, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடும். 12th மட்டும் கஷ்டப்படு, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சரி. அப்படிதான் எதுவுமே சரியாகாது. 10th முடிச்ச உடனே 10th நம்ம எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெலவெண்டா 12th படிக்கணும். 12th முடிச்ச உடனே நம்ம எடுக்கிற காலேஜ் கோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கணும். லேர்னிங்க்கு நம்ம எப்பவுமே ஓப்பனா இருக்கணும், எஃபர்ட்லெஸ்ஸா. அதாவது என்ன சொல்லணும்னா சலிக்காம கமிட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். எஃபர்ட்லெஸ்ஸா நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு எப்பவுமே ரெடியா இருக்கேன், சலிச்சுக்கவே கூடாது லேர்ன் பண்றதுக்கு. சுத்தி இருக்கவங்க 1000 சொல்லுவாங்க, இது முடிச்சோன்னு நீ படிக்கவே வேண்டாம், இது முடிச்சோன்னா நீ லேர்ன் பண்ணவே வேணாம், அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்கோம், நம்ம ஆஃபீஸ்ல சில விஷயங்கள் வந்து
தே மைட் எக்ஸ்பெக்ட். அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கு லேர்னிங் கொடுக்குறோம், இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி வச்சு வில் பி டேக்கிங் இன். ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சேலரியா இருக்கும், ஆஃபீஸ் உள்ளவங்களை எடுத்த அப்புறம் ஒரு சேலரியா இருக்கும்னு சொல்லுவோம். அப்போ நான் என்னங்க, நான் கேட்க முடியாது போய் அவங்கள, என்ன சார் காலேஜ் நான் முடிச்சுட்டு இப்போ என்ன வந்து படிக்க சொல்றீங்க, எங்க வீட்டுல சொன்னாங்களே இதுக்கு மேலே நான் படிக்க வேணாம், அப்படிலாம் நம்ம கேட்கவே கூடாது. டாஸ்க் லைக் தட். லேர்ன் பண்றதுக்கு என்னைக்குமே நம்ம ஓப்பனப்பா இருக்கும். ஸோ கிராஜுவேஷன் ஒரு எண்டே கிடையாது, அங்கதான் நம்மளுக்கு பிகினே ஆகுது. கிராஜுவேஷன் அப்போதான் நான் வந்து என்பிடிஎல், கோர்சரா, ஸ்வயம் கோர்சஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ கூட நான் எடுக்கலாம். ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கூட நான் 3 months கோர்ஸ் எடுக்கலாம். என்னுடைய ரெசியூம்ல போட்டுக்கலாம். ஆட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா அது எனக்கு இருக்கும். ஸோ ஏதோ ஒரு நியூ கான்செப்ட்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு irrelevant-ஆ இருக்கிறது நீங்க லேர்ன் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லல. நம்மளுடைய நம்மளுடைய கெரியர், நம்மளுடைய இப்போ ஸ்கூல் கவுன்சிலிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் எடுத்தா அதுல நான் A to Z ரெடியா இருக்கணும். அதுல ஒண்ணுமே தெரியாம நான் ஒரு ஸ்கூல் கவுன்சிலர்னு சொல்லிக்கிறது வந்து வேஸ்ட். ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரா நான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சைல்டை நான் பார்த்தோன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கணும். சைல்டுக்கு என்ன கண்டிஷன், என்ன டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்ற அளவுக்கு இருக்கணும். அது எப்போ வரும்? கண்டினியூஸ் லேர்னிங் எக்ஸ்போஷர்ல தான் எனக்கு அது கிடைக்கும். ஸோ உங்களுடைய ஃபீல்டுல என்ன நியூவா இருக்கு அப்படின்றது வந்து உங்களை அப்டேட்டடா எப்பவுமே இருங்க. ஸோ அப்போதான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கும். ஸ்ட்ரென்த்ஸ்ல நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும். நம்மளால நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ண முடியும். வி ஷுட் நாட் பி ஸ்டாக்னன்ட் லைக் அ பாண்ட். ஒரு குட்டை மாதிரி நம்ம எப்பவுமே தேங்கி இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் பி லைக் எ ரிவர். மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு டெய்லி க்ரோத்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நம்மளுக்கு க்ரோத் மைண்ட் செட் எப்பவுமே இருக்கணும். ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருப்பாங்க. லேர்னிங்க்கு ஒரு ஏஜே கிடையாது, லேர்னிங்க்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. 40 வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே லேர்ன் பண்ண வேணாம், 50 வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே லேர்ன் பண்ண வேண்டாம், இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்மளுக்கு நம்ம என்ன எவ்வளவு படிச்சாலும் இவ்வளோ லிட்டில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். தெரியாதது, நம்மளுக்கு படிக்காதது வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம ஃபீல்ட்லயே சொல்றேன், நான் irrelevant-ஆ மற்ற ஃபீல்ட்ல சொல்லல, நம்ம ஃபீல்ட்லயே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளுக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியாம இருக்கும். ஸோ அந்த தெரியாம இருக்கிற விஷயத்த ஓவர் நைட்ல ஒரே நாள்ல உட்காந்து படிங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை. ஒரு நாள் ஒரு 10 minutes, ஒரு 15 minutes நம்ம அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். 1 hour என்னால இன்ஸ்டாகிராம் ரீலுக்கோ யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்க்கோ என்னால வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஒரு 15 minutes வந்து இந்த என்னுடைய கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, ஃபார்மஸ் திங், கரண்ட் என்ன லா அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கூகுள் பண்றதுல தப்பே கிடையாது. ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னர்ஸ் தான் வந்து ஒரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே, அகைன் இஸ் அ ப்ரூவன் டெக்னிக். வீக்லி நெட்வொர்க்கிங் ஹேபிட். நான் சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க் இஸ் யுவர் ஒர்க். நெட்வொர்க் கண்டிப்பா இருக்கணும். லைக் ஈச் வீக் ஒரு டார்கெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எதனா உங்களுடைய சீனியர் கிட்ட பேசுங்க. லைக் உங்களுடைய இன்டர்ன்ஷிப் யாருன்னா பண்ணிருப்பீங்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரி பர்சன் கிட்ட நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ணலாமா சார், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்ஸ் இருக்கு, ஒரு கெரியர் டிப் எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும். உங்க ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கலாம், உங்களுடைய அட்வைஸா இருக்கலாம், தெரிஞ்ச சீனியரா இருக்கலாம், உங்க அண்ணாவுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், அக்காவுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், அவங்க உங்களுடைய ஃபீல்டுக்குள்ள வரவங்களா இருக்கலாம். ஸோ ஈச் வீக் அவங்க கூட நேர்ல தான், பிசிக்கலா தான் போய் நம்ம மீட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஒரு மெசேஜ் பண்ணலாம், ஒரு ½ ஒரு ஜிமீட் செஷன் எடுக்கலாம், ஒரு வீடியோ கால் கான்ஃபரன்ஸ் எடுக்கலாம். சார் இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருக்கு, நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கலாம். யார் ஸ்டில் அகெயின் யார் அதுக்கு ஓப்பனப்பா இருக்காங்களோ, யாருன்னா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்டாதான் தெரியும். அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க நம்ம டீச் பண்ண ஓப்பனப்பா இருக்காங்களா, இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண ஓப்பனப்பா இருக்காங்களான்னு. நம்ம அதை கேட்காமலே நம்மளே ஜட்மெண்ட் வந்துருவோம். அவங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்க அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம கேட்டோமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தா அது கொஸ்டின் மார்க் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க்கிங் ஹேபிட்டை வந்து we have to develop. So each week message or connect with one alumni, senior or industry person or LinkedIn. Ask for a short career tip. Like it is an evidence-based approach. Like networking studies, Granovetter, American Journal of Sociology, 1973 found weak ties, casual connections are the main source of career opportunities. ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரெக்ஸ் இந்தியாவில் ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒன்று ஜென்ரலாக பேசுகிறேன். அவங்ககிட்ட கேஷுவலாக பேசும்போது அப்போ எனக்கு தெரிய வருது இங்கே இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கூட இருக்கு. அப்போ எனக்கு அவங்க கிட்ட ஓப்பன் அப் மாதிரி பேசும்போது தான் ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
இதெல்லாம் கூட இருக்கு போல அப்படின்ட்டு. நான் எல்லா விஷயமும் நம்ம இன்டர்நெட்ல தேட முடியாது, எல்லா விஷயமும் இன்டர்நெட்ல வந்து அப்லோடும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சில விஷயம் நம்ம ஹியூமன்ஸ் கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கும், அவங்க கிட்ட ரெலவெண்ட் ஃபோட்டோ கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்து பிகே நெட்வொர்க்கிங் நம்ம பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஃபைனலி எவ்வளோத்துக்கும் ரெடியாவே இருந்தாலும், எவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலனாலும் டு பி எமோஷ்னலி ஓப்பன் அப் ஃபார் த ஜாப் பிளேஸுக்கு நான் எமோஷ்னலா ரெடியா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ஷன்ஸை வந்து கிரேஸ்ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ண பழகிக்கணும். ஏன்னா எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து செலெக்ஷன் இருக்கும்னு எந்த அஷூரன்ஸும் யாருமே கொடுக்கவே முடியாது. ரிஜெக்ஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ண ரெடியா இருக்கணும். ரிஜெக்ட் பண்றாங்க, ஓகே, நான் எங்க லேக் ஆகுறேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், நான் அதை பில்ட் பண்றேன், நான் திருப்பி வரேன், அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து என்னை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க, நான் வாழவே தகுதி கிடையாது, நான் நீட் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன், நான் வாழவே தகுதி கிடையாது, லெட்ஸ் எண்ட் மை லைஃப், அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா 1000 செலெக்ஷன் வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு கம்பெனி இல்ல, ஒரு ஐடி கம்பெனி இல்ல, டிசிஎஸ்ல என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஜோஹோ அண்ட் விப்ரோல எனக்கு ஓப்பனிங் இருக்கலாம். அதை தெரியாம நான் என் லைஃப் எண்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ரிஜெக்ஷன் இருக்கா, எந்த காரணத்துலயும் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, ஓகே, அதை நான் ஒர்க் பண்றேன், இன்னும் பெட்டரா நான் ரெடி ஆகி நான் மூவ் பண்றேன். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நம்ம, அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கோம். லேர்ன் ஃப்ரம் செட் பேக்ஸ். எது தப்பா போச்சோ அதை என்னுடைய ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா நான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இதுல நான் ஓகே கம்யூனிகேஷன்ல நான் லேக் ஆகுறேன்னா, ஓகே நான் எப்படி ஒர்க் பண்றேன்னு பாருங்க. பஞ்சுவாலிட்டின்னு நான் லேக் ஆகுனா, ஓகே நான் டெக்னிக்கல் நாலேஜ்ல லேக் ஆகுறேன்னா, ஓகே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி வரேன் பாருங்க. அப்படி இருக்கணும். நான் இதுல லேக் ஆகுறேன்னா இது என்னால பில்டே பண்ண முடியாது, சரி இது ரெலவெண்டே இல்லாத எதுனா ஒரு ஒர்க்கை பார்த்துட்டு நான் அப்படியே என் காலத்தை ஊட்டுறேன், அப்படி இருக்கவே கூடாது. பில்ட் இன்னர் ரெசிலன்ஸ். எப்பவுமே நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். கன்சிஸ்டன்ட்டை காட்டிலும் பர்சிஸ்டண்டா இருக்கணும். இன்னைக்கு இதை என்னால பண்ண முடியல, ஓகே, கன்சிஸ்டன்சினா டெய்லி அதை பண்ணணும்னு நினைப்போம்னா பர்சிஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் தட். இன்னைக்கு என்னால இதை ஏதோ ஒரு காரணத்தால பண்ண முடியல, ஓகே, நாளைக்கும் பண்ண முடியல, அதுக்காக நான் 4 நாளைக்கு அதை நான் விட்டுணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, 2 நாள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த விஷயத்தை, இந்த டாஸ்க் என்னால பண்ண முடியல, நெக்ஸ்ட் டே நான் இதை பண்றேன். பர்சிஸ்டண்டா இருக்கும். டேக் லிட்டில் பிரேக்ஸ், மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட ஹெல்த்தியா வச்சுக்கோங்க, உங்களோட எமோஷனல் எனர்ஜியை ட்ரெயின் ஆக விடாதுங்க. கண்ட தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு வந்து வில் பி ட்ரைனிங் ஆர் எமோஷனல் எனர்ஜி. தேவையில்லாத பர்சன்ஸ் பீப்புள், அவங்க மேல எல்லாம் நம்மளுடைய எனர்ஜியை போட்டு வேஸ்ட் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம உங்களோட மென்டல் பீஸை யாருன்னா வந்து பிரேக் பண்றாங்க, யாருன்னா ட்ரெயின் பண்றாங்கன்னா, செகண்ட் தாட்டே எடுக்காம உங்களோட லைஃப்ல இருந்து அவங்க கட் பண்ணிடுங்க தயவு செய்து. அவங்க வந்து உங்களோட க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப்பாவே இருக்க மாட்டாங்க. காலையில எழுந்தோன்னு ஒரு 2 மினிட்ஸ் யோகா பண்றது உங்களுடைய டேவையே வந்து ப்ரொடக்டிவா வச்சுக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் சன்லைட் வாங்குறது, எடுத்தோடனே காலையில எழுந்தோடனே போனை எடுக்காம, போன் எடுத்து ஓரமா சார்ஜ் போட்டுட்டு எழுந்தோடனே ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு 7 o'clock 7 to 7:30 ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா வர சன்லைட்டுக்கு நம்ம ஒரு சன்லைட் மூலியமா நம்ம ஸ்வெட் ஆயிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம யோகா பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சோம்னா அந்த நாளே எவ்வளவு ப்ரொடக்டிவா இருக்குன்னு நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். நம்ம தாட்ஸ் தான் எல்லாமே. மைண்டை கிளியரா வச்சுக்கிட்டேன், என்னோட பிரெயினை நான் எவ்வளவு ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறேனோ அவ்வளோக்கு நான் ப்ரொடக்டிவா இருக்க போறேன்னு அர்த்தம். ஸோ மைண்டை நான் கிளியரா, இங்க நான் யோசிக்கிறத தெளிவா எப்போ என்னால டெலிவர் பண்ண முடியும், எப்போ என்னால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், அது தெளிவா இருந்தாதான், அது ஹெல்த்தியா இருந்தாதான். அது என் பேச்சு கேட்கணும், நான் சொல்றேன், நான் இதுதான் யோசிக்கிறேன், இதை என்னால கம்யூனிகேட் பண்ணணும், நான் பேச கேட்கணும், மச் ஹெல்தி, அவ்வளோ ட்ரெயின்டா இருக்கணும் என் மைண்ட். எப்போ அது கரெக்டா இருக்கும். லாட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சப்ளை பிரெயினுக்கு எப்படி வரும், யோகா, மைண்ட்ஃபுல்னஸ், இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது தான். ஸோ உங்களோட எமோஷனல் எனர்ஜியை யாருக்காகவும் ட்ரெயின் ஆகவே ஆகாதீங்க, ப்ரொடெக்ட் இட். அதுதான் ரொம்ப வேலிடானது. எந்த கடையிலையும் போய் நம்ம அதை வாங்கவே முடியாது. சரௌண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவிட்டி, சப்போர்ட்டிவான ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்போர்ட்டிவான மென்டார்ஸ். எதனா ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம், இது நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன், இதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன், இதெல்லாம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் அவுடேட்டட் அப்படின்னு எடுத்தோன்னே யார் சொல்றாங்களோ அவங்கள அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க. அவுடேட்டடாவோ வேஸ்டாவே இருந்தா கூட அதை சொல்றதுக்கு ஒரு விதம் இருக்கு. அது உங்ககிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவான ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியும். உங்களோட தாட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு இதை நீ இப்படி இல்லாம இப்படி கூட பண்ணலாமே ரீடைரக்ட் தான் பண்ணுவாங்க. தவிர்த்து எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்றவங்க உங்களோட எனர்ஜியை ட்ரெயின் பண்றாங்க. அவங்களும் உங்க லைஃப் வந்து தயவு செய்து கட் பண்ணிடுங்க. பிலீவ் இன் யோர் எனர்ஜி. எல்லா சேலஞ்சுமே உங்களை ஷேப் பண்ணுது அப்படின்னு நம்புங்க. யூ ஷுட் நாட் திங்க் லைக் வை மீ, எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி, எனக்கு மட்டும் ஏன் எதுவுமே நான் நினைச்ச மாதிரி நடக்க மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் கன்சிடர் யோர் செல்ஃப் அஸ் ஸ்டோன், ஒரு பிளெயின் ராக்கா உங்களை நினைச்சுக்கோங்க.
ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்கல்ப்சர் வரணும்னா நம்ம வந்து நம்மளே செதுக்கிக்கணும். யார் டு ஸ்கல்ப்ட் அவர் செல்ஃப். அப்போ அதை ஸ்கல்ப் பண்ணும்போது வலிக்கும்ல, ஈஸியா வந்து ஸ்கல்ப் பண்ணிட முடியாது. அதை அடிச்சப்போ தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாம் வெளியே போகும்போது அப்ப வலிக்கும். ஆனா கடைசியா பார்த்தா நம்ம ஒரு பெட்டர் பியூட்டிஃபுல் ஸ்கல்ப்சரா மாறி இருக்கும். ஸோ எல்லா சேலஞ்சும் என்னை ஷேப் பண்ணுது. ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரொஃபஷனலா என்னுடைய ஃபீல்டுல ஸ்ட்ராங் ஹியூமனா என்னை ஷேப் பண்ணுதுன்னு ஐ ஹேவ் டு பிலீவ். நான் வந்து அப்படியே ட்ரெயின் ஆகி உட்காந்துடக்கூடாது. எனக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நடக்குது, ஏன்னா ஒருத்தவங்க தான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறேன் அப்படி இல்லாம அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கணும். லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா we have to take that. Next slide, sir. I guess this is the last slide. Sir, I will conclude. Oh, okay, sorry. So action plans. Okay. So finally, what is our action plan should be? So இவ்ளோ பார்த்தோம், இவ்ளோ டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம், இண்டஸ்ட்ரியோடைய நீட் என்னன்னு பார்த்தோம், எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ நம்மளோட ஆக்ஷன் பிளான் என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். என்னோட ஸ்ட்ரென்த், என்னோட வீக்னஸ், என்னோட கேரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு தெரியும். அதனால சில ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. டீச்சர் சொல்லுவாங்க, ஒரு பேப்பர் எடுங்க, ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு எழுதுங்க. இப்போ கூட இந்த செஷன் முடிச்சு கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. நம்ம பிளிங்க் பண்ணுவோம், நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன, நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா வரும், இதெல்லாம் எனக்கு நல்லா வராது, நான் இதுல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு எதெல்லாம் நல்லா வரும்னு தெரிஞ்சுட்டா நான் அது ரிலேட்டடா கூட என்னோட கெரியரை நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். ஸோ என்னோட வீக்னஸை என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தா மாற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு அது தெரியவே இல்லைன்னா எப்படி நான் ட்ரை பண்ணுவேன்? ஸோ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க, ஸ்கில் பில்ட் பண்ணுங்க. டெக்னிக்கல், சாஃப்ட் ஸ்கில், கம்யூனிகேஷன், லீடர்ஷிப் எல்லாத்தையுமே பில்ட் பண்றதுக்கு காலேஜ் பெஸ்ட் பிளேஸ். குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். குரூப் திங்ஸ் எடுக்கும் போது லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட ஐடியா கேட்டு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்கில் பில்டிங்க்கு காலேஜ் பெஸ்ட் பிளேஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்போஷர், இன்டர்ன்ஷிப், ப்ராஜெக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்தா கடமைக்கு பண்ணாம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுங்க, இன்னோவேட்டிவா பண்ணுங்க. எப்படி ஓப்பன் அப் பண்ணி பண்ணலாம்னு யோசிங்க. வி மைட் திங்க் யாருன்னா ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, இவையே இவ்வளோ ஹைப்பரா இருக்கா, இவையே வந்து பியாண்ட் த திங்கா இருக்கான்னு யாருன்னா எதனா சொல்லிட்டு போதும், நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நாலு பேர் நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போதோ இல்லை இன்டர்வியூ கிட்ட ரெக்ரூட்டர் கிட்ட நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போதோ வந்து நிற்கவே மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு அந்த இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்போஷர் தான் வந்து நிற்கும். ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுங்க. இன்டர்வியூ, மாக் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் எப்பவுமே பண்ணுங்க. டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ரெக்ரூட்டர் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன நம்ம எக்ஸாக்டா ரெலவெண்டா சொல்லணும். சும்மா என் பேர் இங்கேருந்து வரேன், இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதெல்லாம் உங்க ரெஸ்யூம்ல இருக்கே. அதை தவிர்த்து நான் என்ன சொல்ல போறேன்? இன்னும் இன்னோவேட்டிவா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஏஐ கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம், ஜெமினி கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கி இன்னும் பெட்டரா ப்ரொஃபஷனலா எப்படி ஸ்டைலா நம்ம சொல்றது, நம்ம ஆக்சென்ட் எப்படி ஸ்டைலா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம சொல்றது மாக் இன்டர்வியூ பண்ணலாம். மாக் இன்டர்வியூஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது, ஸோ நம்மளோட பாடி லாங்குவேஜ், ட்ரெஸ் ஸ்டைலு, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை கொடுக்கும். ஸோ நம்மளுடைய அட்டையர் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம். கெரியர் க்ரோத் மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க. எப்போவுமே கண்டினியூஸ் லேர்னிங்க்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். நான் இப்போ யாருன்னா இந்த செமினார் முன்னாடி மேபி நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க, இது வரைக்கும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக படிக்க வேணாம், பார்த்துக்கலாம். அப்படி இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றிருங்க. லைஃப் லாங் லேர்ன் பண்ணணும். நம்ம வந்து காலேஜ் முடிச்சா கூட நம்ம ஒர்க் போகலாம், ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு அகைன் நம்ம ஒரு பிஹெச்டி கோர்ஸ் எடுக்கலாம். ஒரு 5 இயர்ஸ் ஒரு 6 இயர்ஸ் பிஹெச்டி வாங்கலாம், டாக்டரேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எப்போவுமே லேர்னிங் மைண்ட் செட்டோடயே இருக்காது. ஒரு பேர்டனாகவே நினைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் என்ஜாய் த ப்ராசஸ். லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் அந்த உங்களோட ஃபீல்டை ஏதோ ஒன்று புதுசாக நம்ம கற்றுக்கிறோம். ஓ இதெல்லாம் கூட இருந்திருக்கா, ஆல்ரெடி அப்படி 10 இயர்ஸ் முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு, பட் இப்போ இப்படி இருக்கு, கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த லேர்னிங் திங்கை வந்து பேர்டனாக இருக்காம கேஷுவல் என்ஜாயபிள் ப்ராசஸாக நீங்கள் தான் மாற்றணும். ஸோ அது உங்கள் மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கும். அப்போ தான் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த கேரியர் க்ரோத் மைண்ட் செட் இருந்தால் தான். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆக்ஷன் பிளானாக இருக்கும். செல்ஃப் அசஸ் பண்ணுங்க, ஸ்கில் பில்ட் பண்ணுங்க, ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்போஷர் எடுங்க, இன்டர்வியூக்கு நீங்களே உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. கேரியர் க்ரோத் மைண்ட் செட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. க்யூரியஸாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன, இதில் என்ன இருக்கு, இதில் என்ன கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கு, இதை இன்டர்டிசிப்ளினரி ஃபீல்ட்ஸில் என்ன இருக்கு, அந்த மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு பி கியூரியஸ். உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணி படிக்க தான் வைப்பாங்க. இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
இந்த அகடமிக்ஸ் நாலேஜ்லாம் நல்லாவே இருக்க பேரண்ட்ஸ்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ல எவ்வளோ, இந்த செமஸ்டர்ல நீ எவ்வளோ சிஜிபிஏ, பாயிண்ட் என்ன, டிஸ்டிங்ஷனா, ஓ கிரேடா, அவ்வளோதான் கேட்பாங்களே தவிர்த்து நீ உன்னுடைய ஃபீல்டில் கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன, ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன, ரீசெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன, அதெல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. அந்த கியூரியாசிட்டில நமக்கு தான் வரணும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ரெக்ரூட்டர் கிட்ட ஒரு ஆட் ஆன் பாயிண்ட்ஸா நம்ம சொல்லும் போது ரெக்ரூட்டரே நினைப்பாங்க, ஓகே இவங்க சம்திங் பியாண்ட் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க. ஓகே இவங்களுக்கு மார்க்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா கூட இந்த லேர்னிங் ஓப்பன் டு லேர்னிங் ஆட்டிடியூட் இவங்க கிட்ட தெரிஞ்சு நம்ம கம்பெனிலேயே இவங்க போக செட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ கியூரியாசிட்டி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ இட் வில் மூவ் அஸ், நம்மள உயிர்ப்போட வச்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக் சார். ஓகே into the session. So கன்க்ளூஷன் அது வந்து லாஸ்ட் கிடையாது. இதுதான் உங்களுடைய ஜேர்னி, இங்கே தான் பிகின் ஆகுது. கன்க்ளூஷன் இட்ஸ் நாட் அ எண்ட், இட்ஸ் அ பிகினிங் ஃபார் யுவர் ஜேர்னி. உங்களோட டிகிரி வந்து ஒரு ட்ரங்க் கார்டு மாதிரி. அது ஒரு என்ட்ரி எதுக்குன்னா ஜாப் லைஃப்ல என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஒரு ட்ரங்க் கார்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூட், அங்கே காலேஜில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து இங்கே நீங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் இது பண்ணணும். கற்றுக்கிட்டாதான் நம்மளால ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ண முடியும். ஸோ காலேஜில் வி ஹாவ் டு லேர்ன் நம்ம சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூட், கம்யூனிகேஷன், எவ்ரி திங். ஸோ நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொல்ல மாட்டோம், கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும், க்யூரியஸாக இருக்கணும். லைஃப் லாங் லேர்னிங் கமிட்டடாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் அவங்களுடைய கெரியரில் பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க. ஏதோ படித்தேன், டிகிரி வாங்க, இந்த வேலை ட்ரை பண்ணான்னு கிடைக்கல, வேலை போகிறேன், அப்படி வி ஷுட் நாட் பி லைக் தட். எனக்கு இது வேணும்னா இதுதான் வேணும், இதை நான் இதுவாகிற வரைக்கும், இதில் நான் மாஸ்டரி ஆகிற வரைக்கும் நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்படியே ஃபீல்ட்ல இருந்து வி ஹேவ் டு சக்சஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. எல்லா சேலஞ்சையும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கணும். நம்மளோட பெஸ்டா நம்மளோட பெட்டர் வெர்ஷனை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் ஃப்ரம் கேம்பஸ் டு கேரியர் வந்து ஒரு ஆக்ஷன், ப்ராக்டிஸ், பர்சிவரன்ஸ் மூலமா தான். ஸோ ஃபீட்பேக்ஸுக்கு ஓப்பனாக இருக்கணும், நம்மளோட அடாப்டபிள் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். நம்மளுடைய ஓன் பொட்டென்ஷியலை வந்து நம்ம கொஸ்டினே பண்ணக்கூடாது. 1000 பேர் 1000 சொல்லலாம், உனக்கு இது தெரியலையா, அது தெரியலையான்னு கேட்டால் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்கணும் தவிர ஆமா எனக்கு தெரியலன்னு அவங்க சொல்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ரிமெம்பர் சக்ஸஸ் நாட் அபவுட் ரீச்சிங் ஃபாஸ்ட், யார் வேகமாக போறா அப்படின்றது கிடையாது. யாரு கரெக்டா ஒரு பர்பஸோட சைலண்ட் க்ரோத்தா இருந்தாலும் மூவ் பண்றாங்க, ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்றாங்க, ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்டிங்லாம் இருக்காங்கன்றதுல தான் சக்ஸஸ் இருக்கு. அது தவிர்த்து நான் 90% மார்க் எடுத்தேன், பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போனேன், 50K மந்த்லி பேக்கேஜ் வாங்கினேன், அது சக்ஸஸே கிடையாது. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றதுக்கு யார் ரெடியா இருக்காங்களோ, யாரோட லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் க்ரோத் இருக்கோ அதுதான் சக்ஸஸ். ஒன் டைம் ரீச் சக்ஸஸே கிடையாது, லைஃப் லாங் ரீச் தான் சக்ஸஸ். ஸோ தேங்க்யூ. இந்த செஷன் ends here. எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ப்ரொசீட். Thank you, Mom. The session was very insightful for us, for all. I hope this webinar would have boosted the participants in the path of transition for placements. Dear participants, if there are any queries, you can raise your hands and get it sorted from Mom, or even feedbacks are welcomed. And also, feedback form will be posted in the chat box. All the participants are requested to fill the form in order to receive the certificates. Dear participants, if there is any queries, please raise your hand. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சம்யுக்தா. ஓகே. And the session was very insightful. Ma'am, I have a doubt. How can we connect? How can we do networking in a better way? We Okay, can. okay. How can we? Okay. With the same group of friends. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா தயவுசெய்து லிங்க்டின் அண்ட் நாக்ரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க.
ஆல்ரெடி நீங்க படிச்ச கிரேட்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்யூம் ஒன்று ரெடி பண்ணி லிங்க்டின்ல இது பண்ணிக்கோங்க. அதுலயே உங்க லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் உள்ள போகும்போதே உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் காட்டும். அதாவது உங்களுடைய ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல்ஸோடைய சஜஷன் காட்டும். கனெக்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை தவிர்த்து நாக்ரிலையும் இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான். அது தவிர்த்து நான் சொல்ற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிம்போசியமா இருக்கலாம், வெபினார்ஸா இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து ஆன்லைனா இல்லாம உங்களோட எல்லா காலேஜ்லயும் கண்டிப்பா வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜ் கான்ஃபரன்ஸ் அது இதுன்னு என்ன ஒன்று வரும். எதுக்கோ பர்மிஷன் கேட்குறோம், அதுக்கு கொஞ்சம் அடம் பிடிச்ச பர்மிஷன் கேட்டு போயிட்டு வர பாருங்க. அங்க வந்து நம்ம ரிலேட்டடான நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் பண்ணி நம்ம பேசுறதுல தப்பு இல்லை. நான் இந்த காலேஜ் நீங்க இந்த காலேஜா, ஓகே நீங்க இந்த ப்ரொஃபஷனலா, நீங்க இதுவா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கும்போது அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நெட்வொர்க்கிங் பண்றது வந்து எப்போ இருந்தாலும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்டர்ன்ஷிப் பண்ற இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் பீப்புள் கிடைச்சிருப்பாங்க. ஸோ பேசணுமா பழகணுமா அப்படின்னு இல்லாம கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் கான்டாக்ட்னு கேட்கறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. அவங்க நம்ம நினைக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் 99% பீப்புள் வந்து அவங்களோட நம்பரை நமக்கு ஷேர் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நம்பரை வாங்கினோமா எங்கன்னா தொலைச்சோமா அப்படின்னு இல்லாம அது அழகா ஒரு மெயில்ல போட்டு சேவ் பண்ணி டிரைவ்ல பேக்கப் பண்ணி அவங்களோட நம்பரை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது என்னைக்குமே நல்லது. காலேஜ் முடிச்சுட்டு திடீர்னு நம்மளுக்கு தோணும் ஏதோ ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ்ல வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஐடியா கேட்கலாம். மேம் இந்த மாதிரி உங்க கம்பெனில எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு, இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் ஃபார்மாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது மேக்ஸிமம் பீப்புள் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், இது என் கப்பல்ல சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்றதுக்கு ஓப்பனப்பா தான் இருப்பாங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர் டு கைடன்ஸ். நம்மள ஓகே வளர்ந்து வரட்டும், ஓகே கத்துக்கிட்டுமே, பசங்க கத்துக்கிட்டுமே, அப்படிதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்மளை சுத்தி. நம்ம கேட்க தயாரா இல்லை, நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ண தயாரா இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட நம்ம கனெக்ட் ஆகி அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கலாம். நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் கிட்ட நல்ல கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க. அவங்களுடைய பிஜி படிக்கிறீங்கன்னா உங்க செகண்ட் இயர் ஆகலாம், யூஜி படிக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அக்கா அண்ணாஸ் கிட்ட நல்ல கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க. அவங்க நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போகும்போது அவங்க கிட்ட நீங்க கான்டாக்ட்ல இருந்தீங்கன்னா அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா கூட அவங்க கம்பெனில ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் வரும்போது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் நீங்களே தான் இருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏன் தெரியும் நம்மளோட ரெலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியும் நம்மளோட ஜூனியர் நம்ம நல்லா பேசுவோம். உங்களுக்கு தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களோட சீனியர்ஸ் மூலயமா நீங்க ஒரு நல்ல நெட்வொர்க்கிங் கொண்டு வரலாம். நாக்ரி, லிங்க்டின் அந்த மாதிரி ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மூலயமா நீங்க நல்ல நெட்வொர்க்கிங் கொண்டு வரலாம். அது தவிர்த்து உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட தயவு செய்து குட் புக்ல இருங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நம்ம திமிர்த்தனம் பண்றது அதெல்லாம் அது 10 பைசா கூட பிரயோஜனமே கிடையாது லைஃபுக்கு. ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட வந்து குட் புக்ல இருக்கணும். அப்பதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் கேம்பஸ் வரலன்னா கூட வெளியில அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்டாக்ட் மூலியமா வந்தா கூட நம்மள ரெஃபர் பண்ணாங்க. அதுக்காக அவங்க சொல்றதுக்குலாம் ஆமா போடுங்க அப்படி நான் சொல்ல வரல. என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் அவங்க கிட்ட கரெக்டா ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர்ல இருங்க. சில பேர்லாம் வாண்டடா இந்த வீரோட்டம் காட்டுறது, இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். படிக்க வந்திருக்கோம், அவங்க சொல்றதை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகும். ஸோ ப்ரொஃபஸர்ஸோட குட் புக்ல இருக்கும்போது அவங்க மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிற நெட்வொர்க்கிங்ஸா இருக்கட்டும், ரெஃபரன்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல கூட இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு யோசிச்சு வச்சிருப்போம், ஆனா அவங்க நமக்கு பெட்டர் இடத்துல இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் தான் வந்து ஹெல்தி நெட்வொர்க்கிங். நம்ம வந்து ரெண்டுலயுமே இருக்கு. சோஷியல் மீடியாலையும் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ண அன்னைக்கு மட்டும் அதை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு 2-3 மாசம் கழிச்சு போய் பாக்குறது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. டெய்லி 10 மினிட்ஸ் லிங்க்டின் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, நம்ம ஃபீல்ட் ரிலேட்டட்ல என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்கு, யார் யார் பீப்புள்ஸ் இருக்கா, என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்கு, ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி டெய்லி ஒரு 10 மினிட்ஸ் லிங்க்டின் ஸ்க்ரோல் பண்றது ஒரு ஹெல்தி ஹேபிட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நெட்வொர்க்கிங் பண்ணலாம். ஓகேவா சமிதா? ஸ்டில் எதனா டவுட்ஸ்? Thank you, ma'am. No doubts, ma'am. ஓகே சொல்லுங்க. பேரு ஞான பொற்கொடியா? Lavanya. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. சொல்லுங்க. Thank you for a wonderful section, ma'am. Ma'am, I have one questions, ma'am. In colleges, we have college are compulsory to write exams in NPTELs, compulsory to do extra courses, ma'am. Is that necessary to? It helps to us for after the college or in placement. ஓகே NPTEL கோர்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு கேக்குறீங்க? Yes, ma'am.
ஓகே ஓகே 200% ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் லாவண்யா. ஏன்னா நான் என்ன சொல்வேன்னா நேம் சேக்குக்கு அந்த என்பிடிஎல்ல பண்ணாம நம்ம செலக்ட் பண்றதையே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க நானும் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படிலாம் இல்லாம நம்மளுக்கு எந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ நம்ம என்ன யோசிப்போம் காலேஜ்ல இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா ஒரே கோர்ஸ் போட்டுடலாண்டி அப்பதான் ஒரே எக்ஸாம் சென்டர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு 8 வீக் கோர்ஸ் போட்டுடலாம் 4 வீக்ஸ் கோர்ஸ் போட்டுடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன டாபிக் பிடிச்சிருக்கோ அப்படி ஒரு டாபிக் எடுத்து 4 வீக்ஸ் 8 வீக்ஸ் 12 வீக்ஸ் என்ன கோர்ஸோ அதை நம்ம அட்டன் பண்ணி கடமைக்கு குவிஸ் அட்டன் பண்ணாம ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்க நம்மளுக்கு அங்க ஒரு மென்டார் வருவாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன் கோர்ஸ்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்ம போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வில் பி ரிசீவிங் அட் எண்ட் ஆஃப் த என்பிடிஎல் எக்ஸாம். அதை நம்ம ரெசியூம்ல போடும்போது என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த என்பிடிஎல் கோர்ஸ் முடிச்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய இன்டர்வியூல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க பிரேக்ஸ் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்றாங்க டிவிஎஸ்ல ஹெச்ஆர் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் ஹெச்ஆர். அவங்க எங்களோட காலேஜ் டைம்ல முடிச்ச அந்த என்பிடிஎல் கோர்ஸ்ல இருந்த சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்களோட ரெக்ரூட்டர் அங்க கேட்டிருக்காங்க. நாங்க இந்த அகாடமிக்ஸ்லேயே படிக்கல ஆனா அந்த என்பிடிஎல் கோர்ஸ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. நம்ம காலேஜ் அகாடமிக்ல கொஞ்சம் லாஜிக்கா இருக்கும். நாளைக்கு செமஸ்டர்னா நைட் எடுத்து கடகடன்னு படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு 70% வாங்கிட்டு போக ரெடியா இருக்கும். அப்போ அகாடமிக்ஸ் தான் அப்படி பண்றோம். அப்போ இந்த அடிஷனல் கோர்சஸ் கொஞ்சம் நம்ம டெடிகேட்டடா பண்ணலாம்ல. ஸோ அந்த என்பிடிஎல் கோர்ஸ்ல அவங்க படிச்சது கத்துக்கிட்டதை வச்சு அவங்க அங்க மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years அவங்க ஹெச்ஆரா வந்து பிரேக்ஸ் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேல்மருவத்தூர் பிரான்ச்ல நெக்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்டோட ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம நினைப்போம் இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா காலேஜ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பண்றாங்க. காலேஜ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பண்ணா கூட நம்மளுக்கு அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். இதை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் வேல நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கத்துக்கிட்டு அதை ரெசியூம்ல போடும்போது அது நம்மளுக்கு ஆட் அட்வான்டேஜ். ஜென்ரலா அந்த ரெசியூம்ல பாக்குறவங்க வந்து அந்த கம்பெனில இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் நம்ம என்பிடிஎல்ல முடிச்ச அந்த ஸ்கில் கூட தேவையா இருந்திருக்கலாம். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்டா அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ நான் அந்த என்பிடிஎல் கோர்ஸ் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா தான் என்னால அதுக்கு பதிலே சொல்ல முடியும். ஏன்னா தோறாம படிச்சிருந்தா எப்படி என்னால பதில் சொல்ல முடியும்? ஸோ அதை நான் ப்ராப்பரா பண்ணி இங்க பதில் சொல்லி ஜாப் பிளேஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா என்பிடிஎல் ஸ்வயம் கோர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்றாங்க நானும் பண்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்றதை பண்ணாதான் எனக்கு வந்து குவிஸுக்கான ஆன்சர் அனுப்புவாங்க டிஸ்கிரிப்டிவ்க்கான ஆன்சர் அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லாம 4 வீக்ஸ் கோர்ஸோ 8 வீக்ஸ் கோர்ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து பண்ணும்போது வந்து அது மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு பிடிச்சு நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம் ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோம் லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது யூஸ்ஃபுல் தான் எல்லாம். எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். சொல்லுங்க Ganika, ma'am. ஓகே கனிகா சொல்லுங்க கனிகா. Good morning, ma'am. எஸ் குட் மார்னிங். The session was really helpful for all the students, ma'am. Thank you so much. தேங்க்யூ. எனக்கு வந்து இது ஒரு சின்ன டவுட் மாதிரி தாங்க மேம். லைக் சொல்லுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம படிக்கும் போதே இந்த இன்டர்ன்ஷிப் போகிறதாகட்டும் இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் போகிறதாகட்டும் இதெல்லாம் Okay. இருக்கு இல்லைங்க மேம். இஸ் திஸ் அட்வைசபிள் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேம்? ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஃபினான்ஷியலி லைக் டிபெண்ட்டாக இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் மேலே, இல்லை வீட்டில் வந்து கஷ்டம் அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக போகிறாங்க மேம். பார்ட் டைம் ஜாப் ஆகட்டும் மற்ற இன்டர்ன்ஷிப்ஸே ஆகட்டும், வில் தேட் பி அட்வைசபிள் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேம்? எனிதிங் தட் இஸ் ரெலவென்ட் டு யுவர் ஃபீல்ட் அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஃபினான்ஷியலி டவுனா இருக்காங்க அது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுமா. ஃபினான்ஷியலி டவுனா இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க லைவ்லிஹுட்காக எடுக்கிறாங்க. அது நம்ம குறையே சொல்ல முடியாது. ஸோ அது அவங்க எடுத்துதான் ஆகணும். ஆனா அது தவிர்த்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா மேக்சிமம் டு மேக்சிமம் என்னுடைய ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்றேன் இல்லை பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி பண்றேன் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஒரு லேப்ல நான் போய் ஒர்க் பண்றேன் பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்றேன்னா அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் பிஎஸ்சி ஃபார்மசிட்டிக்கல் பண்றேன் பிஃபார்ம் பண்றேன் ஃபார்ம் டி பண்றேன்னா ஒரு ஃபார்மசியில நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்றேன் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்றேன்னா அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இட் இஸ் அட்வைசபிள். அப்போதான் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கிளைண்ட் ஹேண்டில் பண்றது கஸ்டமர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது காலேஜ்ல படிக்கும் போது லேப்ல இருக்கும் போது நிறைய டைம் நான் தப்பா சொல்லல மேபி அவுடேட்டட் கெமிக்கல்ஸா இருக்கலாம் எக்ஸ்பைரி ஆன கெமிக்கல்ஸா கூட லேப்ல காலேஜ்ல வச்சிருப்பாங்க. ஆனா
ஒரு ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரியிலையோ ஒரு ரியல் டைம் லேப்லையோ அப்படி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் எரர் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஆக்சுவலா என்ன ப்ரொசீஜர் அங்கே நடக்குதுன்னு எனக்கு காலேஜ்லேயே தெரிஞ்சுச்சு. ஸோ நான் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிட்டன் ஆயிட்டேன், அட்ஜஸ்ட் ஆயிட்டேன். ஸோ நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிளேஸ் ஆகி ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போகும்போது எனக்கு அந்த என்வாயன்மெண்ட் நியூவாகவே இல்லை. ஸோ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. என் மைண்டில் என்ன தோணும், நம்ம தான் இதை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோமே. ஸோ என்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளாலெஸ்ஸாக பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இனிஷியலாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி கமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம், ஓ சூப்பர் வண்டர்ஃபுல் நல்ல இது இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நீங்க, ஆல்ரெடி இது ரிலேட்டட் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம அதை ஷேரும் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஓகே. ஆனா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்மளை பூஸ்ட் பண்ணும், நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணும். ஓகே நம்ம இந்த சர்வை பண்ணிட முடியும், நம்ம ஆயிட முடியும். ஸோ நம்ம டாபிக்கு நம்ம கோர்ஸுக்கு ரிலேட்டடான இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கிறது அட்வைசபிள். கண்டிப்பா அதை பண்றது அகாடமிக் காம்பனண்ட்டோ கரிக்குலம் காம்பனண்டா இருந்தால் அது இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்றது 100% அட்வைசபிள். ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ்க்காக வேற வழி இல்லாம பண்றாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க அதை பண்ணிட்டு இன்டர்ன்ஷிப் கரிக்குலம் காம்பனண்ட் இருக்கும்போது நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் கரிக்குலம் ரிலேட்டடான இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிறது அட்வைசபிள். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே, வேற யாருக்காவது குவைரிஸ் இருக்கா டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்? எஸ் மேம். மேம் வெரி குட் மார்னிங் மேம். ஐம் வைரமுத்து. சொல்லுங்க வைரமுத்து. உண்மையிலேயே வந்து இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்யூ. எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி நமக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலு. பட்டு நான் வந்துட்டு இந்த மக்கள் வந்து அவங்க கூட ஒரு 3 இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 3 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய நீங்கள் இன்னைக்கு டீச் பண்ண நிறைய பாயிண்ட்ஸில் ஒரு 1/4 பங்கு வந்து நான் வந்து அவங்க நிறைய டீச் பண்ணாங்க. பட் அவங்க பண்ணதில் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் நான் பழைய இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் ஒரு இம்ப்ரூவ்டு ஆயிருக்கேன். ஸோ இன்னும் என்ன அப்படின்னா மேம், நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உண்மையிலேயே வந்து நீங்கள் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. கண்டிப்பாக என்னோட லைஃப்பில் ஐம் கோயிங் டு அப்ளை திஸ். என்னோட ஒரு சின்ன கேள்வி என்னன்னா, நிறைய இடங்கள்ல வந்துட்டு நான் வந்து கம்யூனிகேஷனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ கேன் யூ ஹெல்ப் வித் தட் மேம்? எப்படி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறது? ஓகே. எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஓகே, யூடியூப் போங்க, டெய்லி வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் அண்ட் எக்ஸசைஸா எடுத்துக்கோங்க. 30 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 15 மினிட்ஸ் டெய்லியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நிறைய இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் இருக்கு. அது தவிர்த்து ஹவு டு பில்ட் அ கம்யூனிகேஷன், இது இங்கிலீஷோ தமிழோ அது தவிர்த்து ஜென்ரலாகவே ஒரு பர்சன் கிட்டயோ கிளைண்ட் கிட்டயோ பீப்புள் கிட்டயோ நம்ம கொலீக்ஸ் கிட்டயோ எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும், கம்யூனிகேஷன் சீரீஸ்னே நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் நிறைய பீப்புள் வந்து 100, 150, 200 சீரீஸ் வந்து இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க. நீங்க ஹார்ட்லி ஒரு 10 to 20 சீரீஸ் பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் வைரமுத்து. ஓகே இப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் போல. ஓகே இந்த பேட்டர்ன் நம்ம வந்து அந்த ஒரு பேட்டர்னை பிடிச்சிட்டோம்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் அழகா நெக்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு போயிடலாம். எல்லாருக்குமே எவ்ரி ஒன் இஸ் யூனிக். ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு அவங்களுடைய ஓன் கம்யூனிகேஷன் பேட்டர்ன், அவங்கவுங்களுக்கு அவங்களுடைய ஓன் ஆக்சென்ட் இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். அதுல நம்ம வந்து தப்பு சொல்றதுக்கோ குறை சொல்றதுக்கோ ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நீங்க யூடியூபை வந்து ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கிலீஷுக்கா இருக்கட்டும், ஜென்ரல் கம்யூனிகேஷன் எப்படி பில்ட் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும். இங்கிலீஷ் வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்டைலா பேசினாதான் அப்ரிஷியேட்டபிள், ஸ்டைலா பேசினாதான் கரெக்ட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நான் பேசுற இங்கிலீஷ் எதிர்க்க இருக்கவங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு இருந்தாலே மோர் தென் இனஃப். வெரி சிம்பிள். ஒரு 20 நியூ வேர்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம அன்றாட லைஃப்ல கொஞ்சம் புதுசா கத்து வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பைலிங்குவலா பேசுறதுதான் கம்யூனிகேஷன். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும், அப்போதான் வந்து நான் ரொம்ப நாலேஜபிள்னு நினைப்பாங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்ம ரொம்ப பைலிங்குவலா நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் எடுத்துட்டு போனாலே அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ல வரது உங்களுக்கு புரியணும், எதிர்க்கிறவங்களுக்கு புரியணும். இதுதான் கம்யூனிகேஷனுடைய அல்டிமேட் எய்மே. ஸோ பேசிக்கா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி லேக் இல்லாம கோர்வையா பேசணும், அது எப்போ வரும் உங்களுக்கு? நான் லேர்ன் பண்ணிட்டே ஒரு விஷயத்த இருக்கேன், ஆனா நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ல. லேர்ன் நான் பண்ண ரெடியா இருக்கேன், ஓகே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நான் இந்த லேக் ஆகுறேன், இந்த மிஸ்டேக் ஆகுறேன்னு தெரியும்.
அப்ப எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்? கண்ணாடி முன்னாடி நின்று செல்ஃப் மிரர் டெக்னிக் பண்ணுங்க. பேசி பழகுங்க. கொலீக்ஸ் கிட்ட பேசி பழகுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி பழகுங்க. சிரிச்சா சிரிக்கட்டும். எத்தனை வாட்டி சிரிப்பாங்க? 2 வாட்டி, 3 வாட்டி, 5 வாட்டி, அவ்வளவுதான். அதே சிரிச்சவங்களே அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, பரவாயில்லப்பா, முன்னாடி அப்படி இருந்தா கம்யூனிகேஷன்ல, இப்ப வந்து நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. சிரிச்சவங்களே சொல்லுவாங்க. சிரிக்கிறாங்கன்னா பார்க்கவே கூடாது. டெய்லி 30 மினிட்ஸ் யூடியூப்ல இதை பாருங்க. 15 மினிட்ஸ் மிரர்ல நின்று பேசி பழகுங்க. அந்த மிரர்ல நின்று பேசி பழகுனா அந்த நியூ வேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், கம்யூனிகேஷன் பேட்டர்னா இருக்கட்டும். டெய்லி ஆஃபீஸ் போறீங்கன்னா ஒரு பேசுறோம் நம்ம நீங்க உங்களோட கொலீக்ஸ் கிட்ட வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். யாரும் எதுவும் நம்மள சொல்ல மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் திங்க், அவங்க என்ன பண்ணிட முடியும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. மிஞ்சி போனா சிரிப்பாங்களா? சிரிச்சுட்டு போறோம். நீ சிரிக்கிறவங்க ஒரு 5 நாள் 10 நாள் கழிச்சு சொல்லுவாங்க, அப்பா பரவாயில்ல, முன்னோட நல்லா கம்யூனிகேட் பண்றான்ப்பா அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த சிம்பிள் திங்ஸ். கத்துக்கிறதுக்கு ரிசோர்சஸ் வந்து இன்டர்நெட்ல லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ரிசோர்சஸ் ஃப்ரீயாவே நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த ரிசோர்சஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. செல்ஃபா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் உங்களோட கொலீக்ஸ் கிட்ட மூவ் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள் பைரமுத்து இது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். கண்டிப்பா மேம். நீங்க எஸ் மேம். Thank you, ma'am, for answering all the questions with immense pleasure. Thank you. Yes. By the way of conclusion, it is time to thank everyone, and I would like to invite Ms. Mahadevi to deliver vote of thanks. Good morning, everyone. This is Mahadevi, and I'm doing my post-graduation at PSCR Krishnamal College for Women, Coimbatore. On behalf of Makkal Maverick Abdul Kalam Association for Leaders, I would like to extend our heartfelt gratitude to each and every one of you for making today's webinar Bridging the Gap from Campus to Corporate a truly meaningful and impactful session. First and foremost, our sincere thanks to our esteemed keynote speaker, Ms. Harini Armugam, School Counselor and Special Educator, for sharing her valuable insight, practical guidance, and inspiring words. Your expertise has provided us with a clearer understanding of how students can transition confidently and successfully from academic life to the corporate world. Your session has surely empowered many of us to take informed steps toward our professional journeys. To all our enthusiastic participants, thank you for your active engagement, thoughtful questions, and vibrant energy throughout the session. Your eagerness to learn and grow is what made this webinar truly enriching. We appreciate your commitment to shaping a successful future. A special note of appreciation to our dedicated moderators, organizers, and the entire team Makkal for their continuous efforts behind the scenes. Your hard work, coordination, and passion for your youth development made this event possible and successful. As we continue our journey from learning to leading, let us carry forward today's learning and work toward building confident, career-ready individuals who can thrive in the professional world. Thank you once again for joining us. We look forward to seeing you in future programs and continuing this journey of empowerment together. Thank you, Ms. Mahadevi, for sharing our gratitude. For further queries, Makkal mail ID will be posted in the chat box. Please make use of it, and the certificates will be shared by November 30th. Thank you all for joining the session, and stay tuned for the next webinar. Hope you all have a happy weekend. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you.